अब आज हामी लिपिडको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौं। यसमा हामी what is lipid, what are the different characters of the lipid, what are their types and their functions in living being, यसको बारेमा कुरा गर्छौं। सो पहिला what are the characters of the lipids, यसको बारेमा कुरा गरौँ। Lipid is an important biomolecules like other biomolecules, so protein, carbohydrate, nucleic acid and water and so many other types of the minerals. Lipid plays very important roles in our life. त्यसको बारेमा पनि हामी कुरा गर्छौं। So what are the characters of the lipid? Starting with this, यहाँ पहिला म लेख्दै छु characters of lipid. लिपिड हुनको लागि के हुनुपर्छ, कस्तो कस्तो क्यारेक्टर्स हुनुपर्छ। सो सुरुमा के हुनुपर्छ, लिपिड contains carbon, hydrogen, oxygen. These are the basic elements which are used in organic molecules. Like other organic molecules, this lipid also contains the same elements, carbon, hydrogen and oxygen in the molecules. But the oxygen ko number चाहिँ hydrogen ko number भन्दा असाध्यै थोरै हुन्छ। Less number of oxygen in lipid. जस्तै कि हामीले कार्बोहाइड्रेटसँग कम्पेयर गर्यो भने oxygen को भन्दा hydrogen को number double हुन्छ, which is equal to the ratio of water in case of carbohydrate. But in case of lipid, the number of oxygen in comparison to the number of hydrogen is very much less number of oxygen in lipid. O means oxygen. So lipids are insoluble in water and soluble in organic solvent like ether, acetone, petrol, etc. Water सँग lipid dissolve हुँदैन अथवा insoluble हुन्छ, and they are soluble in the organic solvents like ether or acetone. Lipid molecules contains two important components. These are fatty acid and alcohol made up of. Each lipid molecule is made by two important components. One is fatty acid and alcohol. यो दुईटा कम्पोनेन्ट, हरेक लिपिडमा फ्याटी एसिड र अल्कोहलहरु हुन्छ अनि दुईटा मिलेर लिपिड बन्छ। सो लिपिड आर अल्सो कॉल्ड commonly known as स्टार, commonly known as stars. लिपिडलाई स्टार्स पनि भनिन्छ। That's the formation of lipid. The process of formation of lipid is also called sterification. Sterification means the process of formation of lipid. So यहाँ मैले बताए जस्तै they are made up of fatty acids and alcohol. So this can be shown by the following reaction. RCOOH, this represent fatty acid, and ROH, this represent alcohol, and these two react and it forms R1COOR2 plus H2O. In the reaction of fatty acid and alcohol, one molecule of water is also released. Let's say this is how one molecule of water is produced during the reaction of fatty acid and alcohol, and it produces what is star or lipid. Lipid is formed also called star. यसरी लिपिड बन्छ fatty acid र alcohol को reaction बाट। So यो reaction हुँदाखेरि water को molecule निक्लिराखेको हुन्छ। So this is how lipid is formed, and the process is known as sterification. अहिले के important basic characters हरु यहाँहरुलाई। So you can see lipid molecules contains fatty acid and alcohol. Different type of alcohols are used, different type of fatty acids are used. Basically there are two types of fatty acids which are used in lipid. एउटा भयो saturated
fatty acids. Types of fatty acids. The fatty acids which are used in lipids are of two types. One is saturated fatty acid and unsaturated fatty acid. दुई खालको फ्याटी एसिड्सहरु हुन्छ कुनै लिपिड यो सैचुरेटेड टाइप अफ फ्याटी एसिड युज भएर बनेको हुन्छ कुनै लिपिड अनसैचुरेटेड टाइप अफ फ्याटी एसिड्स युज भएर बनेको हुन्छ सो यसको फरक छ सैचुरेटेड फ्याटी एसिड के हो अनसैचुरेटेड फ्याटी एसिड के हो यसको बारेमा म यहाँलाई बताउँछु सो सैचुरेटेड फ्याटी एसिड भनेको यस्तो खालको फ्याटी एसिड जसको स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि सो त्यसमा कहीँ पनि हामी डबल बन्ड पाउँदैनौं भने दिस इज सैचुरेटेड फ्याटी एसिड fatty acid structure, it makes a long chain of carbon and hydrogen. They are linked in this way, especially the carbons are linked to form a long chains, and it makes what is structure of the fatty acid. So in that long chain of carbon found in the fatty acid, if there is no any double bond between two carbon, then this is saturated fatty acid. So if the long chain of the carbon in the fatty acid contains one or more double bond in between carbon, then it is unsaturated fatty acid. So saturated fatty acid means no double bond. No double bond between carbon. And unsaturated fatty acid contains one or more fatty double bond. एउटा अथवा एउटा भन्दा धेरै डबल बन्डहरु कार्बनको बीचमा छ यदि फ्याटी एसिडमा भने त्यो चाहिँ अनसैचुरेटेड र एउटा पनि डबल बन्ड छैन भने दिस इज सैचुरेटेड फ्याटी एसिड So if you see the example of the saturated type of fatty acid, then example you can mention in this way. So let's say palmitic acid. This is the example of saturated fatty acid or stearic acid. And to know the example of unsaturated fatty acids, then you can mention the example like linoleic acid, or let's say oleic acid. These are the examples of unsaturated fatty acids. So you can see, so there are two types of fatty acids which are used in the lipids. One containing double bond between carbon, at least one double bond. This is known as unsaturated type of fatty acid, and without double bond between the carbon, this is saturated fatty acids. So let's see, this is how lipid is formed. Now I'm going to talk about the types of lipid. So here is topic types of lipid. So there are basically three types of lipid based on their chemical nature. We can classify lipid into three types. One is simple lipid. The next is complex or conjugated. And third type is derived lipid. And these are three types of lipids based on their chemical nature. So beginning with this simple lipid. यो यस्तो खालको लिपिड हो simple lipid. It's a type of lipid which contains only fatty acid and alcohol. त्यसबाहेक अरु कुनै चीजहरु मिसिएको हुँदैन त्यहाँनेरि. जस्तो अघि नै बताइसके मैले लिपिडमा फ्याटी एसिड हुन्छ अनि फेरि अर्को अल्कोहल हुन्छ. त्यो कहिलेकाहीँ अरु चीजहरु पनि मिसिन सक्छ जुन चाहिँ फ्याटी एसिड अथवा अल्कोहल हैन. यदि त्यस्तो मिसिएको छैन भने त्यसलाई सिम्पल लिपिड है. So it contains only fatty acids and alcohol. यो दुईटा मात्रै हुन्छ. यसबाहेक अरु
खालको कम्पोनेन्ट्सहरु लिपिडमा मिसिएको छैन भने दिस इज सिम्पल लिपिड सो यसको थुप्रै एक्जाम्पल्सहरु हुन्छ जस्तो कि यसको एक्जाम्पलको रूपमा हामी लिन सक्छौं fat oils waxes these are the examples of the simple lipids which contains only fatty acids and alcohol so let's begin with fat what is fat fat cube we all are familiar with the word fat fat is a type of simple lipid and how it is made up of so fat is made by the reaction of saturated fatty acid plus glycerol. It gives fat. Glycerol is also a type of alcohol. Glycerol भन्ने alcohol र saturated type of fatty acid reaction गर्यो भने and the result is what fat it makes fat. So remember this saturated fatty acid is used and alcohol is glycerol. So when these two specific components are esterified then the result is fat formation. So this fat is also called glycerides. Fat like glycerides many so there are different types of the glycerides means the different types of fats. It may be the monoglyceride, diglyceride, triglycerides based on the number of fatty acids used to react with glycerol molecules. For example, one molecule of saturated fatty acid F, let's say Fa means fatty acid. One molecule of saturated fatty acid react with one molecule of glycerol. Then this type of glyceride is called monoglycerides. Likewise, two molecules of saturated fatty acid react with one molecule of the glycerol, then it gives diglycerides. And the most important is three molecules of saturated fatty acid react with one molecule of glycerols and it gives what? Triglycerides. This triglyceride is the most important type of fat. So it is also called true fat. Triglycerides is also called true fat, in which one molecule of glycerol react with three molecules of fatty acid, saturated type of fat, and the reaction can be shown as follows. So the formation of triglycerides takes place in this way. Let's suppose this is what trihydric alcohol, CH2OL. This is glycerol. This is glycerol. This is trihydric alcohol. You can see 3 OH group here. That's why this trihydric alcohol. That consists 3 OH group. This is glycerol. Glycerol means alcohol. React with 3 molecules of fatty acid to make triglycerides. And the fatty acid can be represented by R1COOH. This is one molecule of fatty acid. If this one molecule of fatty acid react with this glycerol, then the result is monoglyceride. On 2 molecules of, let's say this is another fatty acid, RCOOH. This is R2, let's say. If these 2 fatty acid molecules react with this one molecule of glycerol, then it is diglycerides. And the important is what? Triglyceride, where 3 molecules of fatty acid react with one molecule of glycerol. So here you can see 3 molecules of fatty acid. And during the reaction of glycerol and 3 molecules of fatty acid, 3 molecules of water will be released. This is how, let's say, from this reaction, one water molecule is released here also. Another water molecule is released, let's say, you can see another water molecules, and here also you can see, let's say,
So during the reaction of 3 fatty acids molecules with a glycerol, 3 water molecules are released and it gives triglycerides besides 3 molecules of water. So what is left now after the formation of 3 molecules of water? CH2, you can see CH2, COOR1, CH2, COOR1, then CHCOOR2, then again CH2, COOR3, and this is called triglycerides. This is how triglyceride is formed along with 3 molecules of water. So let's see one more time. Here during the reaction, 1 molecule of water is released. H and OH, it makes 1 water molecule. Here also H and OH, 1 molecules of water. This is how 3 molecules of water is released and 1 molecule of triglycerides is formed. And this is the most important type of fat. It's also known as true fat. That's how the formation of triglycerides takes place. So now I'm going to talk about the oils. This is another type of the simple lipids. You are familiar with the oils, different type of cooking oils or massage oils, you know. So what is oil? Oil is also simple lipid, and simple lipid contains fatty acid and alcohol. And oil is made by unsaturated fatty acids plus glycerol. Then it gives oil. So let's remember what happened in fat formation. Where the fatty acid is saturated fatty acid and the glycerol is sand. Here also in oil, also in fat also, the alcohol is what glycerol, but the type of fatty acid is different. In oil, the type of fatty acid is what unsaturated fatty acids. So when unsaturated fatty acid react with the glycerol, then it gives oil. So many examples of oil, you know. For example, mustard oil, you know, mustard oil, almond oil, etc. Sunflower oil, etc. Different types of oils are produced. So if you compare the difference between oil and fat, you will see some major difference. For example, let's see some very basic difference between fat and oil. This fat contains saturated fatty acid. Let's say as SFA, saturated fatty acid. And oil contains unsaturated fatty acids. Let's say you represent unsaturated fatty acids, and the fat contains saturated fatty acid. So fats are commonly found in animals, mostly in animals, and oils are mostly found in plants. So these are the major basic differences. Another very important difference is fats are solid at room temperature, and oils are mostly liquid at room temperature. These are the difference between fats and oils. So the major difference is fat contains saturated type of fatty acid and oil contains unsaturated type of fatty acids. So यहाँ मैले fats or oil को बारेमा basic difference को कुराहरु गरे. So another type of simple lipid is wax. मैले यहाँ भन्दा अगाडि सुरुमा एक्जाम्पलमा 3 खालको सिम्पल लिपिडको कुरा गरेको थिएँ. एउटा फ्याट, अर्को oils, अर्को waxes. अब त्यही wax को कुरा गर्दैछु. Wax भन्ने simple lipid कसरी बन्छ भन्दाखेरि it is formed by the reaction of saturated fatty acids. Let's say saturated fatty acid react with alcohol
which is not glycerol, other than glycerol. Saturated fatty acid ले glycerol बाहेक अर्को अल्कोहलसँग रिएक्सन गर्यो भने wax हुन्छ, gas wax. So this is another type of what? Simple lipid. It contains saturated fatty acid and alcohol. So what is the basic difference between fat and waxes? If you see the reaction, then fat is made by the reaction of saturated fatty acid and glycerol type of alcohol, and waxes is made by the saturated fatty acid and the alcohol other than glycerol. This is how wax. Different type of waxes are found. So many examples of waxes can give. For example, beeswax, animal wax, ear wax. So different type of wax are hamle. So basically waxes are hydrophobic in nature. So hydrophobic. They are hydrophobic in nature and gives protection. Waxes gives protection. Waxes are also found in the hides of the animals, skins of the animals, also found in the hairs, on the surface of the hairs or even the horns. त्यो बडीको त्यो पार्ट्सहरुमा पनि एनिमलको त्यो पार्ट्सहरुमा पनि हुन्छ, यो रोमहरुमा सिङहरुमा पनि वाक्सहरु हुन्छ, छालाहरुमा पनि वाक्सहरु हुन्छ, लिफको सर्फेसमा पनि वाक्सहरु हुन सक्छ, जस्तै कि फ्रुट्सहरुको सर्फेसमा पनि वाक्सहरु हुन सक्छ. फर एक्जाम्पल हामीले त्यो एप्पललाई स्याउलाई पानीमा भिजाएर यसरी डुबायो भने पानीले त्यो भिज्दैन, स्याउ भिज्दैन, किनभने त्यो बाहिरबाट वाक्सले कोटिङ गरेको हुन्छ, कभर गरेको हुन्छ. सो wax gives protection. It is in hydrophobic nature. Okay, this is about the waxes. So all these are the different types of oil simple lipids ko bare mein. Different types of simple lipids, fat, oils and waxes. So another type of the lipid is complex lipid and conjugated lipid. अब म यसको बारेमा कुरा गर्छु. अब म यहाँलाई conjugated lipid को बारेमा कुरा गर्छु. What is conjugated lipids? What are the different types or examples of conjugated lipids and the specific functions in our body. So conjugated lipid, this type of lipid contains some non-lipid portions in the lipid. If lipid contains other type of components which is not lipid in their molecules, then it is called conjugated lipids. So lipid जुन fatty acid र alcohol ले भन्छ, lipid plus non-lipid substance भनौं. Substance means molecules सम्झिराखौं. Lipid मा non-lipid molecules attach भयो भने त्यो खालको lipid लाई conjugated lipid भनौं. Conjugated lipid. So conjugated lipid is not pure form of the lipid. We can say simple lipid is pure lipid. Why? It contains only fatty acids and alcohol. But this conjugated lipid is not pure form of the lipid because it contains some non-lipid substance in that structure. So many examples we can give which are conjugated lipid, also called complex lipid. For example, phospholipid, glycolipid, lipoprotein. All these are the examples of conjugated type of lipid. And this phospholipid contains, you can see, it contains what? Phosphorus and lipid. This glycolipid contains glucose, means carbohydrate. Glucose means carbohydrate plus lipid. And lipoprotein, from this word you can understand this lipoprotein contains protein and lipid. So here in all three examples, you can see lipid contains some other
molecules which are not lipid. For example, in case of glycolipid, lipid contains carbohydrate or like glucose molecules. So that's why this phospholipid, glycolipid, lipoprotein, so many other examples are also found, all are conjugated lipid. So these are the examples. And this conjugated lipid is made by these two components, and this is not lipid. And this is made by these two components, and this is not lipid. Likewise here. So this type, the conjugated lipids are mostly found in the membranous structure in our bodies, or you can say in the cell. For example, cell membrane surrounds cytoplasm. The covering around the cell is known as cell membrane. It is made by different type of phospholipid or lipoprotein molecules. Not only cell membrane, there are other types of membranes in the cell. For example, membrane around the nucleus, membrane around the mitochondria, Golgi body, or endoplasmic reticulum. All these are the membrane structure, and all this membrane found in the cell, along with the cell membrane, is made by this type of molecules. So mostly found in membranous structure of cells. सेलमा पाइने के मेम्ब्रेनहरु छ, ती मेम्ब्रेनहरु चाहिँ यी कन्जुगेटेड लिपिड्सहरुले बनेको हुन्छ। र अरु धेरै रोलहरु छ, त मैले एउटा मेजर रोल तिनीहरुको हाम्रो बडीमा कहाँनेरि छ भन्दाखेरि दे मेक द membrane structure of the cell, like cell membrane, nuclear membrane, mitochondrial membrane, etc. etc. So this is about the conjugated lipid. So the last type of the lipid is derived lipid. Derived lipid is a type of lipid which is formed by the hydrolysis, means by the reaction of simple and complex lipid. Simple lipid plus complex lipid. These two different types of lipids react to each other and gives the result. This is derived lipid. So you can say this derived lipid is also not a pure form of the lipid. Why? Because it contains this complex of the conjugated type of lipid in the structure. So that's why it is not pure. So this is how this derived lipid is formed, by the reaction of simple and complex lipid. So as an example, you can mention the example of the derived lipid. Steroids. Different type of steroids can be considered as an examples of derived lipid. Different type of steroids. For example, let's say some example of the steroids: cholesterol, diastenin. These are the examples of the steroids, and the steroid is the example of the derived lipid. That's why this cholesterol and the diastenin are also the examples of the derived lipid. यसको example दियो भयो, यसको example दियो. So derived lipid को example मा you can mention this molecules. Cholesterol molecule is also the derived lipid. Diastenin molecule is also the derived lipid. So let's talk about the cholesterol and diastenin a little bit. What is cholesterol? What is diastenin? So here you can say these are the types of what derived lipid, which are formed by the hydrolysis of simple and complex lipid. So cholesterol is a very important molecule in our body. So it's necessary. Why it is necessary? What is the function of cholesterol in our body? Because of the presence of cholesterol, our body can synthesize vitamin D in presence of sunlight. हामीलाई थाहा छ हामी सनलाइटमा बस्दाखेरि vitamin D पाउँछ because of the role of this cholesterol. So cholesterol helps to synthesize vitamin D. So this is one important function of, let's mention here, synthesize vitamin D. Helps to synthesize vitamin D. Also helps to form different type of hormones in our body. Hormone synthesis, especially sex hormones. Different type of sex hormones, progesterone, testosterone. The type of sex hormones are
formed mainly in the presence of cholesterol. So cholesterol is necessary to synthesize different types of sex hormones to produce large number of sperms and egg in our body. We need to have some amount of cholesterol in our body. Likewise, diacetyl is here. Diacetyl is mainly used to make anti-fertility pills. This is used to make anti-fertility pills. Pills means these are the chemicals which prevents the fertilization process between sperm and egg. So such type the anti-fertility pills are made by using this diacetyl steroids. And this diacetyl is obtained from plant Dioscorea, Dioscora. यो डायस्कोरिया भन्ने प्लान्टबाट निकालिन्छ. नाममै डायस्जेनिन भनिन्छ. Why? Because it is obtained from Dioscorea. यसलाई हामी तरुल भन्छौँ. हामी नेपालीमा यसलाई तरुल भन्छौँ. For example, यही तरुलबाट निकालिन्छ डायस्जेनिन भन्ने steroids, and this steroid is used to make anti-fertility pills. That's why these two steroids are very important, which are the examples of the derived lipid. But one thing is very important to mention here: cholesterol, the negative part of the harmful aspect of cholesterol. So cholesterol is necessary to build up the things like vitamin D or hormones, but excess amount of cholesterol in our body, especially in our blood, is harmful because it increases blood pressures in our body. Once the cholesterol start to get deposited in the inner wall of our blood vessels, then the lumen or the space in the blood vessels reduces, and that's why the flow of blood is not so easy. So it creates the pressure in the flow of blood. That's why the blood pressure increases. So if the lumen is highly reduced, the space is very much minimized due to the deposition of cholesterol, then it may block the flow of blood into the heart. That's why it might cut to a heart attack. So the excess deposition of cholesterol results in results in high blood pressure. धेरै कोलेस्ट्रोल भयो भने हाम्रो बडीमा ब्लड प्रेसर बढेर जान्छ र अझै सिभियर कन्डिसन एकदम लास्ट स्टेजमा अझै धेरै भयो भने हाम्रो बडीमा हार्ट अट्याक पनि हुन सक्छ. Results in high blood pressures or may cause heart attack. So these are some negative aspects of cholesterol. अब म यहाँलाई फंक्शन्स अफ लिपिडको बारेमा कुरा गरिरहेको छु. भेरियस फंक्शन्सहरु हुन्छ लिपिडको. मैले यो पढाउँदाखेरि बिचमा अलिकति कुरा गरिसकेको छु. त्यही कुरालाई समराइज गर्न गइरहेको छु. एउटा नम्बर 1 मा म लेख्दै छु एज अ सोर्स अफ इनर्जीको सोर्सको रूपमा. जस्तै कि हामीले कार्बोहाइड्रेट खायौं भने पनि इनर्जी पाउँछौं, प्रोटिन खायौं भने पनि इनर्जी पाउँछौं. तर त्यो दुईटैसँग कम्पेयर गर्ने भने लिपिडले त्यो भन्दा बढी इनर्जी दिन्छ. जति अमाउन्ट इनर्जी लेट्स से 10 ग्राम अफ कार्बोहाइड्रेटबाट आउँछ अथवा 10 ग्राम अफ प्रोटिनबाट आउँछ, त्यो भन्दा धेरै इनर्जी 10 ग्राम अफ लिपिडबाट दिन्छ. सो लिपिड इज भेरी इम्पोर्टेन्ट सोर्स अफ एनर्जी बिकज इट गिव्स large amount of energy in comparison to the energy produced by carbohydrate and protein. So as a source of energy. जस्तै अब लिपिडको कुरा गर्दाखेरि अगाडिका एक्जाम्पलहरुलाई सम्झेर हामी यसको फंक्सन लेख्न सक्छौं. जस्तो फ्याट छ. फ्याट इज अ टाइप अफ लिपिड. फ्याटले के काम गर्छ? फ्याटले हिट इन्सुलेसनको काम गर्छ. फ्याट acts as heat इन्सुलेसन. हाम्रो बडीको हिटलाई बाहिर जान दिन्छ. जस्तै कि हाम्रो स्किन छ, स्किन भित्र स्किनको ठ्याक्कै मुनिपट्टि फ्याटको लेयर डिपोजिट भयो भने हाम्रो बडीको भित्रको टेम्परेचर बाहिर रिलिज हुन पाउँदैन. त्यही भएर पनि अलिक मोटो खालको मान्छेहरुलाई जसको बडीमा अलिकति फ्याट डिपोजिट भएको हुन्छ, उनीहरुलाई खासै जाडो फिल भइराखेको हुँदैन बिकज दिस फ्याट इन आवर बडी प्रिभेन्ट द लस अफ हिट. सो दिस इज कॉल्ड हिट इन्सुलेसन. यसलाई हामी हिट इन्सुलेसन भन्छौं. Fat also
acts as shock absorber. Shock absorber. Shock absorber को दुखाइ कम गर्नको लागि पनि यसले हामीलाई सहयोग गरिराखेको हुन्छ। हाम्रो बडीको इन्टरनल अर्गन्सहरुमा पनि यो फ्याटको लेयर डिपोजिट भएको हुन्छ, जस्तै कि हाम्रो आँखाको बलको पछाडीपट्टि पनि अलिकति फ्याट डिपोजिट हुन्छ, हार्टको वरिपरि पनि एउटा पातलो लेयरको फ्याट डिपोजिट भएको हुन्छ, पेरिकार्डियल लेयर भन्छ हामी। सो त्यसको काम चाहिँ के भन्दाखेरि सक नहोस् भनेको त्यसलाई भनेको त्यो इन्टरनल अर्गनहरुलाई त्यति प्रेसर नपरोस् अथवा कहीं फ्रिक्सन नहोस् भनेर त्यो इन्टरनल अर्गनहरुलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि, दुखाइ कम गर्नको लागि सक एब्जर्बरको रूपमा यसले काम गरिरहेको हुन्छ। किनभने त्यो गद्दा जस्तो भएर बसेको हुन्छ, फ्याट चाहिँ एउटा फोम जस्तो भएर बसेको हुन्छ, त्यसले चाहिँ दुखाइलाई कम गराउँछ। So another very important function of lipid, oil को रूपमा लिन सक्छौं। oil पनि एक खालको लिपिड हो। So different type of oils we know, for example mustard oil, sunflower oil, almond oil, so many types of oils. These oils are used as a cooking medium. Oils are used as cooking medium. जस्तै हामीले तरकारीहरु पकाउनु पर्यो भने हामी कराहीहरुमा अथवा प्यानहरुमा oil हाल्छौं, त्यो oil पनि एक खालको लिपिड। सो लिपिडको काम त्यहाँनेरि के भयो भन्दाखेरि पकाउने मिडियमको रूपमा यसले सहयोग गरिरहेको हुन्छ हामीलाई। जस्तै wax छ, waxको काम मैले अघि नै बताइसके, waxले वाटरप्रुफको रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ र प्रोटेक्सन पनि दिइरहेको हुन्छ। wax acts as waterproof structure। जस्तै कि हाम्रो इयर wax भन्छ, हाम्रो कान भित्र पनि wax हुन्छ, त्यो waxले गर्दाखेरि कान भित्र पानी छिर्न दिदैन, किनभने वाटरप्रुफ जस्तो हुन्छ। हामीले नुहाउँदाखेरि कहिलेकाहीँ पानी पस्न सक्छ, तर त्यो भित्र भएको waxलाई हामीले जोगाएर राख्नु पर्ने हुन्छ। हामी त्यसलाई कहिलेकाहीँ कोट्याएर निकाल्छौं, कानेको जीव हुन्छ, त्यो निकाल्दाखेरि wax पनि आउन सक्छ। त्यो wax आयो भने फेरि त्यो पानी भित्र छिर्न सक्छ, त्यो भएर त्यो धेरै कोट्याउनु हुँदैन भन्नुको कारण पनि त्यही हो। Why? Because wax in your ear acts as waterproof structure. So wax को काम त्यसरी आउँछ, वाटरप्रुफ को रूपमा काम गर्छ। लिफलाई पनि हामीले जस्तो कुनै एउटा कपडालाई पानीमा हाल्यो भने भिज्छ, तर लिफलाई हाले पनि भिज्दैन। Why? Because leaf is also covered by wax. त्यहाँ पनि वाटरप्रुफ को रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै अर्को जति मैले conjugated lipid का एक्जाम्पल्सहरु दिए, जस्तो कि phospholipid अथवा lipoprotein, these molecules are used to make membrane। यो अगाडि नै कुरा गरिसकेको छ। phospholipid, lipoprotein, etc. protein molecules makes the cell membrane। Other molecules are present, but one important component is the molecules like phospholipid, lipoproteins. These are used to make the structures of cell membrane. This बाहेक मैले अरु एक्जाम्पल्सहरु पनि खेलेको थिए, जस्तो कि कोलेस्ट्रोलको कुराहरु गरेको थिए, डायस्टेरिनको कुराहरु गरेको थिए। सो कोलेस्ट्रोल त्यसको पनि फंक्सन लेखिदिए। Cholesterol is used to produce vitamin D and hormones in our body। मैले केही important functionsहरु लेखे लिपिडको। This is why lipid is very important building blocks of our life। Lipid performs different type of functions। There are certain vitamins, एउटा लास्टको टर्म लेखिहालौं। के भिटामिन्सहरु छ which are water insoluble but they are soluble in liquid। जस्तो कि सो सल्भेन्ट को रूपमा पनि काम गर्यो, त्यो एउटा लास्टमा थपे मैले एज अ सल्भेन्ट। लिपिडले सल्भेन्ट को रूपमा पनि काम गर्छ। फर एक्जाम्पल भिटामिन A, D, E, K। vitamin D, vitamin A, E and vitamin K, all these are the lipid soluble vitamins। Lipid
soluble vitamins. So the solvent को रूपमा काम गरिन्छ. So these are some important functions of lipid. So आज हामी एउटा नयाँ बायोमोलिकुल्स न्यूक्लिक एसिड को बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौं. So this is very important biomolecules, nucleic acid, found in all living beings. जुनसुकैमा लिभिङमा पनि यो बायोमोलिकुल्स हुनुपर्छ अनि यसको बारेमा हामी डिटेलमा कुरा गर्दै छौं. दुई खालको न्यूक्लिक एसिड्सहरु हुन्छ. यहाँलाई थाहा पनि होला. एउटा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड भन्ने हुन्छ, अर्को राइबोन्यूक्लिक एसिड भन्ने हुन्छ. त्यसलाई सर्टकटमा डीएनए आरएनए भन्छौं हामी. सो यो डीएनए आरएनए हामीले सुनिरहेको हुन सक्छ. त्यसैको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौं. डीएनए आरएनए भनेकै न्यूक्लिक एसिड हो. अब यहाँ आज हामी न्यूक्लिक एसिड के हो, यो कसरी बन्छ, यसको काम के हो, यसका टाइपहरु के हुन् यसैको बारेमा कुरा गर्छौं. सो न्यूक्लिक एसिड यसलाई यसरी लेखौं. न्यूक्लिक एसिड्स आर the polymer of nucleotide. न्यूक्लियोटाइड भन्ने एउटा मोलिक्युल्स हुन्छ. तिनै मोलिक्युल्सहरुको पोलिमर्सलाई हामी के भन्छौं? न्यूक्लिक एसिड भन्छौं. त्यसमा न्यूक्लियोटाइड चाहिँ के हो भन्दाखेरि न्यूक्लियोटाइड चाहिँ मोनोमर्स भयो. न्यूक्लियोटाइडका टुक्रा 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 जोडेर लामो न्यूक्लियोटाइडको चेन भन्छ. त्यही लङ चेन अफ न्यूक्लियोटाइड इज कल्ड nucleic acid. So nucleotides चाहिँ के हो? Nucleotide are the monomers. न्यूक्लियोटाइडहरु चाहिँ मोनोमर भयो र त्यही न्यूक्लियोटाइडहरु जोडेर बनेको न्यूक्लिक एसिड चाहिँ पोलिमर भयो. सो न्यूक्लिक एसिड आर द पोलिमर अफ न्यूक्लियोटाइड. एक्चुअली न्यूक्लियोटाइड मिलेर जुन लामो स्ट्रक्चर बन्छ त्यसलाई पोलिन्यूक्लियोटाइड भनिन्छ. अनि त्यो पोलिन्यूक्लियोटाइडबाट के भन्छ? न्यूक्लिक एसिडहरु भन्छ. सो न्यूक्लिक एसिड हेरे पनि यिनीहरुको स्ट्रक्चरमा हामी बेसिक एलिमेन्ट्सहरु के पाउँछौं भन्दाखेरि contains elements like कार्बन हुनै पर्यो, हाइड्रोजन, अक्सिजन. यो त जुनसुकै अर्गानिक कम्पाउन्डमा हुन्छ. त्यसबाहेक नाइट्रोजन हुन्छ अनि फस्फोरस हुन्छ. हामीले बिर्सनु हुँदैन कार्बोहाइड्रेट र लिपिडमा कार्बन, हाइड्रोजन र अक्सिजन मात्रै हुन्छ. अनि कार्बन, हाइड्रोजन, अक्सिजन र नाइट्रोजन थपियो भने यो अमिनो एसिड अथवा प्रोटिन भन्छ. अनि अझै फस्फोरस पनि थपियो भने यो चाहिँ nucleic acid. So these are the elements which are used in the formation of nucleic acid. So nucleic acid हामीले के पनि भन्यो अघि भन्दाखेरि polynucleotide पनि भन्यो. Why? Because it contains a number of nucleotides linked together. So nucleic acid हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौं. Nucleic acid contains polynucleotide. पोलिन्यूक्लियोटाइडबाट न्यूक्लिक एसिड भन्छ. यो पोलिन्यूक्लियोटाइड चाहिँ एक्चुअली यो न्यूक्लियोटाइडको लिङ्कबाट बन्छ. न्यूक्लियोटाइडहरु थुप्रै जोडेर पोलिन्यूक्लियोटाइड बन्छ अनि पोलिन्यूक्लियोटाइडबाट न्यूक्लिक एसिड बन्छ. यसरी न्यूक्लिक एसिड कन्टेन्स पोलिन्यूक्लियोटाइड. त्यसमा पनि दुई खालको न्यूक्लिक एसिड भने मैले एउटा डीएनए अर्को आरएनए. सो डीएनए मा दुईटा पोलिन्यूक्लियोटाइड हुन्छ अनि आरएनए मा एउटा न्यूक्लियोटाइड हुन्छ, पोलिन्यूक्लियोटाइड हुन्छ. एनीवे न्यूक्लिक एसिड मीन्स दिस आर द पोलिन्यूक्लियोटाइड्स. यहाँ मैले यसरी पनि लेखेँ. दुई खालको हुन्छ भने मैले एउटा डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड अर्को चाहिँ आरएनए. दुई खालको हुन्छ. सो डीएनए कन्टेन्स two polynucleotide and RNA contains one polynucleotide. Essentially, nucleic acid, DNA and RNA actually made by polynucleotide, and this polynucleotide is made by nucleotide. So this is how nucleic acid is made by. And अब यसलाई हामी एउटा टेबल जस्तो बनाएर देखाउन सक्छौं. फर एक्जाम्पल लेट्स बिगिन विथ one nucleic acid. यसरी लेखौं. यो न्यूक्लिक एसिड मैले यहाँ लेखेँ. जस्तो कि अहिलेसम्म मैले यहाँलाई के देखाएँ भन्दा न्यूक्लिक एसिड केले बन्छ भन्दाखेरि न्यूक्लिक एसिड पोलिन्यूक्लियोटाइडले बन्छ.
अनि पोलिन्युक्लियोटाइड केले भन्छ भनेर मैले अघि कुरा गरिसकेँ न्युक्लियोटाइड्सहरु मिलेर भन्छ हामीले फेरि त्यही कुरा दोहोर्याए यसैलाई म समराइज गर्दैछु अहिले भनेकै कुराहरुलाई सो न्युक्लिक एसिड कन्टेन्स polynucleotides जस्तै यहाँ पनि देखिन्छ these two are the nucleic acid and contains what polynucleotides and polynucleotide contains number of nucleotides अनि nucleotides केले भन्छ भन्दाखेरि nucleotide contains nucleosides and phosphorus and nucleoside contains two major components pentose sugar and nitrogen bases and this pentose sugar which is used in the nucleic acid is also of two types ribose sugar and deoxyribose sugar मैले फेरि यहाँ त्यो कुरालाई एकचोटि फेरि दोहोऱ्याइरहेको छु न्युक्लियोटाइड्स दुईटा कम्पोनेन्टले बन्छ पेन्टोज सुगर एन्ड नाइट्रोजन बेसेस and this phosphorus is also used to make what nucleotides and so nucleotide ma जम्मा तीनटा कम्पोनेन्ट भयो एउटा पेन्टोज सुगर एउटा नाइट्रोजन बेस अर्को फस्फोरस यो दुईटाको कम्बिनेसनलाई चाहिँ हामी न्युक्लियोसाइड्स भन्छौं त्यसो त्यही कुरालाई फेरि दोहोर्याउँदाखेरि न्युक्लियोटाइड्स इज मेड बाइ थ्री बेसिक कम्पोनेन्ट्स वान इज पेन्टोज सुगर नाइट्रोजन बेस एन्ड फस्फोरस अनि न्युक्लिक एसिडमा अथवा न्युक्लियोटाइडमा युज हुने सुगरहरु दुई खालको हुन्छ भने मैले एउटा राइबोज सुगर अर्को डीएक्सराइबोज दुईटै पेन्टोज सुगर हो पेन्टोज सुगरको मिनिङ इज टाइप अफ सुगर or type of carbohydrate which contains 5 carbon in their structure this is called pentose sugar यो हामीले कार्बोहाइड्रेट को टपिक्समा कुरा गरिरहेको छ फर एक्जाम्पल हेक्सोज सुगर contains 6 carbon ट्रायोज contains 3 carbon that's pentose sugar it contains 5 carbons यो अब जस न्युक्लियोटाइड बाट न्युक्लिक एसिड बन्छ त्यो न्युक्लियोटाइडमा सुगर हुँदो रहेछ पेन्टोज सुगर हुन्छ भने थाहा भयो त्यो पनि दुई खालको राइबोज सुगर र डीएक्सराइबोज सुगर यदि आरएनए भन्ने न्युक्लिक एसिड बन्ने न्युक्लियोटाइड हो भने त्यसमा चाहिँ राइबोज सुगर हुन्छ र डीएनए भन्ने न्युक्लियोटाइड हो भने त्यसमा चाहिँ डीएक्सराइबोज सुगर हुन्छ सो दैट्स व्हाई द नेम आरएनए एन्ड डीएनए इज composed based on the type of the sugar so ribose sugar only in RNA and deoxyribose only in DNA अर्को एउटा कम्पोनेन्ट छ मैले तीनटा बेसिक कम्पोनेन्ट्स भने मैले यसलाई अलिकति हाइलाइट गर्न खोजेँ एउटा फस्फोरस भयो अर्को नाइट्रोजन बेस अनि अर्को चाहिँ पेन्टोज सुगर दिज आर द थ्री मेजर कम्पोनेन्ट्स अफ द न्युक्लियोटाइड यो नाइट्रोजन बेसहरु पनि दुई खालको हुन्छ जुन न्युक्लियोटाइडमा युज भएको हुन्छ दुईटा ग्रुपमा बाँड्न सक्छौं हामी एउटा चाहिँ प्युरिन टाइप अफ PURIN प्युरिन टाइप अफ नाइट्रोजन बेस पाइरिमिडिन टाइप अफ नाइट्रोजन बेस दुई खालको नाइट्रोजन बेसहरु हुन्छ भनेर भन्छौं सो प्युरिन वाला नाइट्रोजन बेसको स्ट्रक्चर हेर्यो भने चाहिँ डबल रिङ स्ट्रक्चर हुन्छ भनेको त्यस्तो स्ट्रक्चरमा दुईटा रिङहरु जोडिएको जस्तो देखिन्छ पाइरिमिडिन वाला नाइट्रोजन बेसको स्ट्रक्चर हेर्यो भने सिंगल रिङ स्ट्रक्चर हुन्छ pyrimidine contains single ring structure in their molecules हामीले pyrimidine वाला नाइट्रोजन बेसको स्ट्रक्चर हेर्यो भने सिंगल रिङ हुन्छ र प्युरिन वाला मैले पनि दुईटा रिङहरु जोडिएको जस्तो देखिन्छ दैट्स व्हाई देयर इज अ क्लासिफिकेसन of nitrogen base based on their structure double ring or single ring so purine मा पर्ने नाइट्रोजन बेसहरु दुई खालको हुन्छ एउटा हो एडिनाइन त्यसलाई सर्टकटमा हामी ए भन्ने गर्छौं अर्को छ गुएनाइन GUANINE गुएनाइन जसलाई हामी जी भन्छौं अनि पाइरिमिडिनमा पर्ने अथवा सिंगल रिङ स्ट्रक्चर भएको नाइट्रोजन बेसहरु चाहिँ तीन खालको छ एउटा छ साइटोसिन त्यसलाई हामी सी भन्छौं अर्को थायमिन त्यसलाई हामी टी भन्छौं अर्को युरासिल त्यसलाई हामी यु भन्छौं सो इन दिस वे
Altogether, there are 5 types of nitrogen bases: adenine A, guanine C, cytosine C, thymine T, and uracil E. So, प्राय फुल फर्म भन्दा पनि यो सर्टकट नामहरु अगाडिको फर्स्ट लेटरलाई युज गरेर प्राय नाइट्रोजन बेसहरु लेख्ने गरिन्छ. So, A, G, C, T, there are 5 types of nitrogen bases which are used to make nucleotides. And adenine and guanine A and G belong to what? Purine type, and cytosine, thymine, and the uracil belongs to pyrimidine types. And this pyrimidine has single ring structure in their molecules. So another important component is what? Phosphorus, and there is no any for the types of phosphorus. This phosphorus is found in the form of phosphoric acid as3PO4. Free phosphorus paidena. This is found in the form of as3PO4. So this is the basic design of what? Nucleotides. Each nucleotide contains 1 sugar, 1 nitrogen base, and 1 phosphorus. One nucleotide is made by 1 pentose sugar, 1 sugar molecule plus 1 nitrogen base. Let's say, and we represent nitrogen base, and 1 phosphorus. Phosphorus, let's say P. 1 nitrogen base, 1 sugar. एउटा न्युक्लियोटाइड बनाउनको लागि यो दुईटा सुगर मध्ये एउटा सुगर युज हुन्छ. यो 5 वटा न्युक्लियोटाइड मध्ये एउटा 5 वटा नाइट्रोजन बेस मध्ये एउटा नाइट्रोजन बेस युज हुन्छ र फस्फोरसको टाइप छ न त्यो एउटा फस्फोरस हुन्छ. सो एउटा सुगर, एउटा नाइट्रोजन बेस 5 वटा मध्ये र एउटा फस्फोरस मिलेर एउटा न्युक्लियोटाइड बन्छ. अब यहाँ हामीले अलिकति छुट्याउनु पर्ने हुन्छ. 5 खालको नाइट्रोजन बेसहरु मैले बताएँ. 2टा प्युरिन खालको, 3टा पाइरिमिडिन खालको. त्यसमध्ये पनि यहाँनिर हामीले इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, यो टी र युलाई हामीले चुकिनु हुँदैन. दिस थायमिन T, this T nitrogen base is found only in DNA. Only in DNA. DNA मा मात्रै पाइन्छ. And this uracil is found only in RNA. Only in RNA. यो RNA मात्रै पाइन्छ. बाँकी तीनटा adenine, guanine र cytosine चाहिँ DNA भन्ने न्युक्लियोटाइडमा पनि हुन्छ र RNA भन्ने न्युक्लियोटाइडमा पनि पाइन्छ. Adenine, guanine, and cytosine. But this T, thymine, is found only in the nucleotide, which is used to make the structure of DNA, and this uracil U is found only in the nucleotide, which is used to make the structure of RNA. So altogether, there are 5 different types of nitrogen bases. त्यसो भए अब म न्युक्लियोटाइडको कुरा चाहिँ एउटा न्युक्लियोटाइड केले बन्छ? एउटा सुगर, एउटा नाइट्रोजन बेस, एउटा फस्फेट. यदि त्यो न्युक्लियोटाइडले डीएनए बन्छ भने, सपोज यो न्युक्लियोटाइड्सले न्युक्लिक एसिड भने डीएनए वाला न्युक्लिक एसिड बन्छ भने यसमा कुन सुगर हुन्छ, कुन नाइट्रोजन बेस हुन्छ त्यो थाहा पाउनुहुन्छ. सो डीएनए मा युज हुने न्युक्लियोटाइडलाई हामी डीअक्सिराइबो न्युक्लियोटाइड पनि भन्छौँ. जस्तो कि मैले यहाँ लेखेँ 1-deoxyribonucleotide अथवा डीएनए भन्ने न्युक्लियोटाइड चाहिँ केले भन्छ? एउटा डीएनए भन्ने न्युक्लियोटाइड केले भन्छ भन्दाखेरि 1 सुगर भनेछ. कुन सुगर हो भन्दा हामी यहाँ बुझ्न सक्छौँ. 1 इन डीएनए भनेपछि यो डीअक्सिराइबो सुगर भयो. 1-deoxyribonucleotide सुगर प्लस 1 नाइट्रोजन बेस. कुन नाइट्रोजन बेस भन्ने कुरा आयो फेरि 5 खालको छ. यो त पाइँदैन, यो बाहेक अरु कुनै AGCT 1 नाइट्रोजन बेस मैले एउटा पाइँदैन भने एक्सेप्ट जुनै भए पनि हुन्छ. ए पनि हुन सक्छ, जी पनि हुन सक्छ, सी पनि हुन सक्छ, थायमिन पनि हुन सक्छ. 1 नाइट्रोजन बेस एक्सेप्ट uracil and 1 phosphate. यसरी डीएनए भन्ने न्युक्लियोटाइड बन्छ जसलाई हामी डीअक्सिराइबो न्युक्लियोटाइड भन्ने गर्दछौँ. 1 deoxyribo sugar, 1 nitrogen base except uracil, and 1 phosphate. त्यस्तै आरएनए भन्ने न्युक्लियोटाइडलाई राइबोन्युक्लियोटाइड भनिन्छ. अब त्यसको पनि देखाउँदाखेरि हामी यसरी लेख्न सक्छौँ 1 राइबोन्युक्लियोटाइड is composed of 1 ribose sugar यहाँ हामी देख्न सक्छौँ एक खालको सुगर हुन्छ त्यो पनि आरएनए भन्ने न्युक्लियोटाइड राइबोन्युक्लियोटाइड हो भने राइबोस सुगर हुन्छ.
अनि एउटा नाइट्रोजन बेस हुन्छ हामीले भनेर भनेका छौँ जस्तै यहाँ 1 नाइट्रोजन बेस भनेको छ त्यसमध्ये यो थायमिन चाहिँ नहुने भयो बाँकी अरु कुनै पनि हुनु भयो so 1 nitrogen base and be except thiamine यसलाई हामी T भन्छौं thiamine चाहिँ हुनु भएन plus 1 phosphorus so in this way nucleotide of RNA is formed which is called ribonucleotide by 3 different components one ribose sugar one nitrogen base and except thiamine and 1 phosphorus so यसरी न्यूक्लियोटाइड भन्छ अनि न्यूक्लियोटाइडहरु मिलेर लामो चेन भन्छ त्यसलाई पोलिन्यूक्लियोटाइड भन्छ अनि पोलिन्यूक्लियोटाइडबाट न्यूक्लिक एसिड भन्छ यो मैले यहाँलाई कम्पोजिसन देखाएँ what is nucleic acid what is polynucleotide what are nucleotide what are the types of pentose sugar what are the type of nitrogen bases and how nucleotide is composed of in DNA and in RNA अब म यहाँलाई DNA को स्ट्रक्चर बारे पढाउन गइरहेको छु so DNA भनेको यो खालको न्यूक्लिक एसिड हो यो हामीले कुरा गरिसक्यौं there are two types of nucleic acid one is DNA and another is RNA so how DNA is made by भनेर मैले कुरा गरिसके भन्दा अगाडि is DNA contains two polynucleotide strands and each polynucleotide contains a number of nucleotides तिनीहरु जोडेर दुईटा थ्रेडहरु बन्छ दुईटा पोलिन्यूक्लियोटाइडको थ्रेडहरु बन्छ तिनीहरु अनि स्पाइरली कोइल्ड हुन्छ अनि फेरि डीएनए भन्छ हामीले डीएनए को स्ट्रक्चर अलिअलि हामीलाई थाहा हुन सक्छ त्यही स्ट्रक्चरको डिटेलमा हामी कुरा गर्न गइरहेका छौं सो डीएनए को स्ट्रक्चर जुन हामी स्पाइरली कोइल्ड बनाउँछौं त्यो स्ट्रक्चर प्रपोज गर्ने अथवा डीएनए यस्तो हुन्छ भनेर भन्ने मान्छे चाहिँ वाटसन एन्ड क्रिक भन्ने दुईजना साइन्टिस्टहरु हुन् उनीहरुले 1953 मा डीएनए को मोडल तयार गरेका थिए डीएनए यस्तो हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो त्यही मोडलको बारेमा हामी कुरा गर्दैछौं सो स्ट्रक्चर अफ डीएनए भन्नाले हामी यहाँ वाटसन एन्ड क्रिक मोडल पढ्दैछौं WATS वाटसन एन्ड क्रिक मोडल अफ डीएनए which was given by these two scientists in the year 1953 AD उहाँहरुले 1953 मा डीएनए को मोडल एउटा बनाउनु भयो जसलाई सबैले एक्सेप्ट गरेको छ त्यही मोडलको बारेमा हामी कुरा गर्दैछौं that's why this structure of DNA means structures given by Watson and Crick in the year 1953 अब म यहाँलाई त्यही स्ट्रक्चरको बारेमा कुरा गर्छु जस्तै कि उहाँहरुको स्ट्रक्चरलाई हेर्ने हो भने हामी डीएनए को अलिकति डिटेलको स्ट्रक्चर हामीले थाहा हुनुपर्छ त्यसबाट हामी बुझ्न सक्छौं जस्तै कि डीएनए मा दुईटा थ्रेड हुन्छ DNA is double stranded यो हामीलाई धेरैलाई थाहा हुन सक्छ DNA is double stranded अनि खेरि त्यो प्रत्येक स्ट्रान्ड भनेको पोलिन्यूक्लियोटाइड थ्रेड हो जस्तै अघि हामीले बतायौं इस DNA contains two polynucleotide त्यही पोलिन्यूक्लियोटाइड को थ्रेडलाई नै हामी स्ट्रान्ड भन्छौं so DNA is double stranded means DNA is made by two thread of polynucleotide suppose अब DNA कसरी बन्छ भन्दाखेरि यो एउटा थ्रेड भयो मानिलियौं एउटा थ्रेड अनि यो थ्रेड अथवा यो भनेको एउटा पोलिन्यूक्लियोटाइड हो अनि अर्को एउटा थ्रेड दुईटा थ्रेड हुनु पर्यो डीएनए भन्नको लागि यसरी दुईटा थ्रेडहरु हुन्छ पहिला त दुईटा थ्रेड तयार हुनु पर्यो यो थ्रेडको पनि डाइरेक्सन हुन्छ यसको बारेमा अहिले हामी फेरि कुरा गरौँला मैले अहिले लेखिहाले अहिले यसको बारेमा फेरि कुरा गर्छु 5 प्राइम एन्ड र 3 प्राइम एन्ड हुन्छ हरेक डीएनए को स्ट्रान्डको डाइरेक्सन हुन्छ एउटा स्ट्रान्डको डाइरेक्सन 5 प्राइम to 3 प्राइम भनिन्छ भने अर्कोको ठ्याक्कै अपोजिट लेख्नुपर्छ हामीले 3 प्राइम एन्ड र 5 प्राइम एन्ड दुईटा थ्रेड हुन्छ दुईटा पोलिन्यूक्लियोटाइड स्ट्रान्ड्सहरु हुन्छ तर तिनीहरु अपोजिट डाइरेक्सनमा हुन्छ दे आर रनिङ इन द अपोजिट डाइरेक्सन त्यसलाई हामी एन्टी प्यारलल भन्छौं यसरी दुईटा थ्रेडहरु हुन्छ यो प्रत्येक थ्रेड मैले अलिकति मेटेर देखाउन खोजे थुप्रै टुक्राले जोडिएर बनेको हुन्छ यो प्रत्येक टुक्रालाई यो प्रत्येक जुन लाइन जस्तो बनाएको छ सबै यो टुक्राहरु यही टुक्राहरु जोडिएर बनेको हुन्छ यो अर्को डीएनए को स्ट्रान्ड पनि त्यसरी नै थुप्रै टुक्राहरु जोडिएर बनेको हुन्छ यो टुक्राहरुलाई नै हामी के भन्छौं न्यूक्लियोटाइड भन्छौं यसरी नै थुप्रै न्यूक्लियोटाइडहरु हुन्छ यो सपोज यो भनेको न्यूक्लियोटाइड लेट्स से दिस आर द न्यूक्लियोटाइड्सहरु भयो यो न्यूक्लियोटाइडहरु अब जोडिन्छ मानिलिनु यता मुनि मैले जोडिसकेको भने जोडिसकेपछि सबै जोडिसकेपछि यसलाई पोलिन्यूक्लियोटाइड भन्नुपर्यो हामीले यसलाई के भन्नुपर्यो पोलिन्यूक्लियोटाइड दुईटा थ्रेड अब यसरी जोडिन्छ
जोडेर अब कम्प्लिट स्ट्रक्चर हुन्छ, पुरै जोडिसकेको स्ट्रक्चर हुन्छ। फर एक्जाम्पल अब यहाँ मैले जोडेको बनाएँ, यो जोड्ने एउटा बन्ड हुन्छ जसलाई हामी फस्फोडाइस्टर बन्ड भन्छौँ। जस्तो कि मैले सानो डट 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 दिएर यहाँ जोड्ने प्रयास गरेँ, यो बन्डलाई हामी फस्फोडाइस्टर भन्छौँ। अनि जोडिसकेपछि यो स्ट्रक्चर अब अघिको जस्तै कम्प्लिट स्ट्रक्चर बन्यो यसरी 5 प्राइम इन 3 प्राइम इन फेरि 3 प्राइम इन 5 प्राइम इन, दुईटा थ्रेडहरू यसरी बन्यो बाई द हेल्प अफ अ बन्ड नोन एज फस्फोडाइस्टर बन्ड। यहाँ जोड्ने बन्ड जुन बन्डले न्युक्लियोटाइडहरूलाई जोडेको हुन्छ त्यही बन्डलाई हामी फस्फोडाइस्टर बन्ड भन्छौँ। फस्फोडाइस्टर बन्ड, all these bonds that links nucleotide in each strand is called phosphodiester bond. So phosphodiester links a number of nucleotides and it makes a long thread-like structure known as polynucleotides. So let's say these are the complete polynucleotides which are used to make DNA. So दुईटा थ्रेड त बन्यो, polynucleotide को थ्रेड न्युक्लियोटाइडहरू जोडिएर बनेको छ यहाँनेरि फस्फोडाइस्टर बन्डले। अनि यो मात्रै भएर हुँदैन, फेरि यो टुक्राहरूको बिचमा जस्तो कि यो एउटा न्युक्लियोटाइड यो न्युक्लियोटाइड यो न्युक्लियोटाइड यो न्युक्लियोटाइड यिनीहरूको बिचमा पनि बन्ड बन्न जरुरी छ। यिनीहरू फेरि जोडिन्छ, यसरी यसरी जोडिन्छ, दुईटा थ्रेडहरू फेरि यसरी जोडिन्छ। यो केमा जोडिन्छ भन्दाखेरि यताको न्युक्लियोटाइड यताको न्युक्लियोटाइड, यहाँ एउटा न्युक्लियोटाइड यताको न्युक्लियोटाइड, यो न्युक्लियोटाइड यो थ्रेडको न्युक्लियोटाइड हो, यो यही थ्रेडको न्युक्लियोटाइड हो, यो थ्रेडको यो दुईटा जोडिन्छ। अनि यो न्युक्लियोटाइड अर्को थ्रेडको न्युक्लियोटाइडसँग पनि जोडिराखेको हुन्छ। यो जोड्ने बन्डको नाम चाहिँ हाइड्रोजन बन्ड भन्छ, हाइड्रोजन बन्ड। जस्तै all these are the step-like structure actually hydrogen bond, and this hydrogen bond links the nucleotide of the opposite strands. यो स्ट्रान्ड र यो स्ट्रान्डको न्युक्लियोटाइड यहाँनिर छन्, जस्तो कि यहाँ देखिन्छ यो एउटा न्युक्लियोटाइड हो, यो एउटा न्युक्लियोटाइडलाई जोड्ने काम गर्छ by the formation of hydrogen bond. So in this way hydrogen bond is formed between the nucleotide of opposite strands and looks like a ladder जस्तो देखिने भयो, and these are the bonds. यही हाइड्रोजन बन्ड भन्यो, यो एउटा सिडी जस्तो देखियो। अब डिएनए बन्न आँटेछ, डिएनए को स्ट्रक्चर यस्तो हुँदैन, यहाँ दुईटा बन्डहरू बनिसकेका छन्, यो साइडमा छ फस्फोडाइस्टर बन्ड, यो साइडमा पनि फस्फोडाइस्टर बन्ड, अनि यो बीचमा चाहिँ हाइड्रोजन बन्ड। अब यही स्ट्रक्चर स्पाइरली कोइल हुन्छ अनि मात्रै डिएनए को स्ट्रक्चर बन्छ। जस्तो कि म अलिकति कोइल भएको स्ट्रक्चर बनाउँछु, मानिलियो त्यही स्ट्रक्चर मैले अलिकति कोइल भएको बनाएँ, हामी देख्न सक्छौँ यहाँनिर। यसरी कोइल भएको देख्छौँ हामी। Two strands are spirally coiled or helically coiled around each other, and now this is the structure of the DNA. यसरी डिएनए मा दुईटा थ्रेडहरू हुन्छन्, दुईटा थ्रेड, तिनीहरू दुईटा थ्रेड पहिला बन्नु पर्यो with the help of phosphodiester bond, अनि तिनीहरू फेरि जोडिनु पर्यो with the help of hydrogen bond and forms the ladder-like structure, and this structure is spirally coiled around each other and forms what? The structure, real structures of the DNA. यहाँनिर म फेरि हाइड्रोजन बन्ड बनाउँछु, यसरी हाइड्रोजन बन्डले लिङ्क गरेको हुन्छ। थुप्रै हाइड्रोजन बन्डहरू हुन सक्छ that links all these lines represent hydrogen bond, and hydrogen bond is formed between two nucleotide of opposite strands. So यसको एकातिर 5 हुन्छ भने अर्को यो थ्रेडको अर्को साइडमा 3 हुन्छ, 3 प्राइम इन, यसलाई 5 प्राइम इन, यसलाई 3 प्राइम इन। So this is how the structure of DNA is formed. मैले अलिकति यहाँलाई मोडल देखाएँ। पहिला दुईटा थ्रेड बन्नु पर्यो, अनि फेरि थ्रेडहरू फेरि जोडिनु पर्यो हाइड्रोजन बन्डले, अनि फेरि त्यो कोइल हुनु पर्यो, अनि मात्रै डिएनए बन्छ। अब यसैलाई अलिकति डिटेलमा हेरौँ। जस्तो कि यहाँ एउटा न्युक्लियोटाइड हुन्छ, यहाँ अर्को न्युक्लियोटाइड, अलिकति अर्को न्युक्लियोटाइड हुन्छ। यो न्युक्लियोटाइडहरू कसरी जोडिन्छ, यिनीहरूको बिचमा फस्फोडाइस्टर बन्ड कसरी बन्छ, र हाइड्रोजन बन्ड जुन मैले यहाँ बिचमा देखाएको छु यो हाइड्रोजन बन्ड कसरी बन्छ, यसको बारेमा अलिकति पर्सनल म फेरि अलिकति हाइलाइट गरेर यहाँलाई देखाउँछु। देन ओन्ली यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड द रियल स्ट्रक्चर अफ डिएनए। जस्तो कि यो अलिकति माथिको दुईटा, यहाँको दुईटा न्युक्लियोटाइड र यहाँको दुईटा न्युक्लियोटाइडले मैले अलिकति ठुलो बनाएँ, अथवा अलिकति पोर्सन भन्नु, यति पोर्सन सपोज दिस पोर्सन इज म्याग्निफाइड,
इन दिस फिगर जुन म यहाँ बनाउन गइरहेको छु त्यसमा जस्तै कि यो फिगरलाई अलिकति हामीले हेर्यौं भने यहाँ एउटा न्युक्लियोटाइड देख्छौं यो साइडमा यो भनेको एउटा न्युक्लियोटाइड भयो यहाँ अर्को न्युक्लियोटाइड छ पहिला यो दुईटा न्युक्लियोटाइड हामी बनाउन गइरहेका छौं त्यसपछि फेरि हामी अर्कोतिरको न्युक्लियोटाइडहरु पनि बनाउँछौं अनि यो दुईटा न्युक्लियोटाइडलाई पनि जोड्छौं यसलाई पनि जोड्छौं अनि फेरि यसलाई पनि जोड्छौं अनि यसरी नै अरु जोडिराखेको हुन्छ त्यसको लागि हामीले पहिला के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो न्युक्लियोटाइड बनाउनु पर्यो अनि फेरि यो न्युक्लियोटाइड पहिला दुईटा न्युक्लियोटाइड यो थ्रेडको कुरा गर्दै छु म यो थ्रेडको दुईटा न्युक्लियोटाइड म बनाउन गइरहेको छु सो प्रत्येक न्युक्लियोटाइडमा के हुन्छ भनेर मैले अघि बताइसके प्रत्येक न्युक्लियोटाइडमा तीनटा कम्पोनेन्ट्सहरु हुन्छ सुगर फस्फेट र नाइट्रोजन बेस तीनटा कम्पोनेन्टहरु हुन्छ अनि अब त्यही कुरा म यहाँ बनाउन गइरहेको छु जस्तो कि सुगर हुन्छ मैले एउटा न्युक्लियोटाइड बनाउन गइराखे यहाँनेरि सपोज यो भनेको सुगर भयो पेन्टोज सुगर हुन्छ पेन्टोज सुगरलाई हामी यसरी लेख्छौं 5 कार्बन सुगर हुन्छ यो लेट्स सपोज सुगरलाई मैले S भनेर लेखे लेट्स से S रिप्रेजेन्ट सुगर यो सुगर भनेको चाहिँ यो डीएनए बनाएको हुनाले यो सुगरलाई हामीले डीअक्सिराइबोज सुगर भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ यो डीअक्सिराइबोज सुगर हो सिम्पली सुगर 5 कार्बन सुगर कार्बन नम्बर 1 यहाँनेरि हुन्छ हामीले यो कुरा थपाउनु पर्छ कार्बन नम्बर 1 लेट्स से this is what carbon number 2 this is carbon number 3 this is carbon number 4 and carbon number 5 lies here carbon number 5 चाहिँ यतातिर हुन्छ यहाँनेरि हुँदैन यो हामीले झुकिनु हुँदैन यहाँ अक्सिजन हुन्छ so this is how this structure of pentose sugar is formed which contains 5 carbon in this way C1 C2 C3 C4 C5 but this is not C5 this is occupied by oxygen and C5 lies here carbon 5 lies at this point यो एउटा सुगर तीनटा कम्पोनेन्ट हुन्छ भनेपछि अर्को चाहिँ नाइट्रोजन बेस जहिले पनि कार्बन नम्बर 1 मा टाँसेको हुन्छ यहाँ मैले कार्बन नम्बर 1 लेखे यहाँनेरि नाइट्रोजन बेस एउटा नाइट्रोजन बेसको नाम दियौं हामी डीएनए मा पाइने नाइट्रोजन बेस सपोज यहाँनेरि मैले 89 भनेर लेखे तीनटा कम्पोनेन्ट हुन्छ फेरि मैले सम्झाए प्रत्येक न्युक्लियोटाइडमा एउटा सुगर यो नाइट्रोजन बेस हो अनि अर्को फस्फेट चाहिँ यहाँनेरि जोडिएको हुन्छ कार्बन नम्बर 5 मा यहाँनेरि गएर अट्याच भएको हुन्छ कार्बन नम्बर 5 मा फस्फेट टाँसेको हुन्छ मलाई यसरी अट्याच भएको बनाए यसरी this is a complete nucleotide which contains sugar nitrogen base and phosphate यो मैले बनाएको भनेको यो यति स्ट्रक्चर बनाएले यो स्ट्रक्चर बनाए यही point भनेको let's suppose the whole structure is this line which contains sugar nitrogen base and phosphate त्यसैगरी अब म अर्को यो न्युक्लियोटाइड पनि बनाउँछु which is exactly structurally similar to this यस्तै खालको अर्को एउटा न्युक्लियोटाइड पनि बनाउँछु दोस्रो न्युक्लियोटाइड let's suppose अब ठ्याक्कै यस्तै स्ट्रक्चर म ड्रा गर्न गइरहेको छु but this is second nucleotide let's say sugar oxygen and this is carbon 1 carbon 2 carbon 3 and this is carbon 4 let's say this is carbon 5 and here lies phosphate okay and this carbon 1 contains nitrogen base मैले अर्को एउटा नाइट्रोजन बेस बनाए एउटा न्युक्लियोटाइडमा एउटा नाइट्रोजन बेस हुन्छ अर्कोमा अर्कै हुन सक्छ त्यही पनि हुन सक्छ अथवा अर्को जस्तै कि यो न्युक्लियोटाइडमा 89 छ भने यसमा 89 पनि हुन सक्छ साइटोसिन पनि हुन सक्छ थायमिन पनि जे पनि हुन सक्छ मैले यहाँलाई सजिलोको लागि अर्को जी भन्ने बनाए ल गुएनाइन भन्ने नाइट्रोजन बेस अक्युपाइड भएको एउटा सेकेन्ड न्युक्लियोटाइड बनाए सो हियर अल्सो दिस इज अनदर न्युक्लियोटाइड यो एउटा न्युक्लियोटाइड हो यो एउटा न्युक्लियोटाइड हो प्रत्येक न्युक्लियोटाइडमा सुगर छ नाइट्रोजन बेस छ एन्ड फस्फेट छ यो स्ट्रक्चर र यो स्ट्रक्चर बनाए मैले बताएँ यो दुईटा स्ट्रक्चरलाई जोडेको हुन्छ एउटा बन्ड त्यसलाई हामी फस्फोडाइस्टर बन्ड भन्छौं एन्ड दिस फस्फोडाइस्टर बन्ड इज फर्म बिट्विन एउटा न्युक्लियोटाइडको सुगरको कार्बन नम्बर 3 र अर्को न्युक्लियोटाइडको सुगरको कार्बन नम्बर 5 को बीचमा विथ द हेल्प अफ फस्फेटले बन्छ त्यही भएर यो बन्डको नाम फस्फोडाइस्टर बन्ड भयो यो बन्डले यो एउटा न्युक्लियोटाइड र यो अर्को न्युक्लियोटाइडलाई जोडेको हुन्छ in between two carbons carbon number 3 of one sugar and carbon number 5 of another sugar with the help of phosphate
That's why this bond is called phosphodiester bond. मैले यसरी लेखेँ है, यसलाई phosphodiester bond. यो कुरा मैले अघि नै लेखिसकेको छु यहाँनेरि phosphodiester bond. अब म यहाँहरुलाई डिरेक्सनको बारेमा थोरै कुरा बताउँछु के हो 5 प्राइम एन्ड के हो 3 प्राइम एन्ड. मानिलियो यो न्युक्लियोटाइड सबैभन्दा टुप्पाको न्युक्लियोटाइड, जस्तै कि यो थ्रेडमा त हजारौं न्युक्लियोटाइडहरु टाँसेको हुन्छ. मैले मानिलियो केही न्युक्लियोटाइडहरु बनाए, यस्ता न्युक्लियोटाइडहरु त थुप्रै हुन्छ, लाखौं न्युक्लियोटाइड, हजारौं हैन लाखौं न्युक्लियोटाइड पनि हुन सक्छ. मैले जम्मा दुईटा मात्रै देखाएँ. दुईटा कसरी जोडिन्छ भनेर मैले देखाएँ. मानिलियो यो न्युक्लियोटाइड चाहिँ सबैभन्दा टुप्पाको न्युक्लियोटाइड हो. सबैभन्दा टुप्पाको न्युक्लियोटाइड, यो बनाएको न्युक्लियोटाइड चाहिँ सबैभन्दा फेदको न्युक्लियोटाइड हो, यहाँको न्युक्लियोटाइड हो. मानिलियो जस्तै कि मानिलियो यो चाहिँ सबैभन्दा मुनिको, यो चाहिँ सबैभन्दा माथिको. यदि सबैभन्दा टुप्पाको न्युक्लियोटाइड यो थ्रेडको सबैभन्दा यो थ्रेडको सबैभन्दा टुप्पाको न्युक्लियोटाइड यो भने यसको कार्बन नम्बर 5 चाहिँ युज भएको हुँदैन. जस्तै कि फस्फोडाइस्टर बन्डमा कार्बन नम्बर 3 र कार्बन नम्बर 5 युज हुन्छ भनेर मैले भने. बट लेट्स से इफ दिस न्युक्लियोटाइड इज द फाउन्ड एट द एन्ड अफ द थ्रेडको टुप्पामा पाइन्छ भने दिस कार्बन 5 इज फ्री, इज नट मेकिङ एनी बन्ड विथ कार्बन number 3 of another sugar because there is no more nucleotide above it. यहाँदेखि माथि त अर्को न्युक्लियोटाइड छैन, त्यसकारण यो कार्बन नम्बर 5 चाहिँ फ्री हुने भयो. यहाँको युज भएको छ, कार्बन नम्बर 3 युज भयो, कार्बन नम्बर 5 युज भयो. यदि यो सबैभन्दा टुप्पाको हो भने अनि मानिलियो जोडिँदै जोडिँदै यो चाहिँ सबैभन्दा लास्टको न्युक्लियोटाइड हो भने यसको चाहिँ हामी देख्न सक्छौं कार्बन नम्बर 5 चाहिँ युज भएको छ इन मेकिङ फस्फोडाइस्टर बन्ड विथ कार्बन नम्बर 3, बट कार्बन नम्बर 3 इज फ्री अफ दिस न्युक्लियोटाइड. यदि यो सबैभन्दा यो फेदको न्युक्लियोटाइड हो भने यसको कार्बन नम्बर 3 चाहिँ फ्री भयो, यसले बन्ड बनाएन. यदि यो न्युक्लियोटाइड सबैभन्दा टुप्पाको भने यसले कार्बन नम्बर 5 ले बन्ड बनाएन. सो यो थ्रेडलाई लेख्नु पर्दा हामीले 5 to 3 डिरेक्सनको थ्रेड भनेर भन्छौं हामी. सो दिस इज द मिनिङ अफ what is 5 prime and what is 3 prime end. So this is 5 prime end and this is what 3 prime end. So यो थ्रेडको डिरेक्सन कस्तो हुने भयो, मानिलियो यो थ्रेडको डिरेक्सन बनाउने भने यो थ्रेड यस्तो हुने भयो, अहिले यस्तै 5 3 वाला थ्रेड बन्ने भयो. मैले भर्खर यो दुईटा न्युक्लियोटाइडको कुरा गरेँ, त्यसैगरी अब यो दुईटा न्युक्लियोटाइडको कुरा गर्छु. यो थ्रेडको यो सेकेन्ड थ्रेडको यो न्युक्लियोटाइड र यो न्युक्लियोटाइडको कुरा गर्छु. एक्ज्याक्टली यही कुरा, तर अघि मैले बताएँ दुईटा थ्रेडहरु उल्टो डिरेक्सनमा बसिराखेको हुन्छ डिआरएमा, त्यही कारण हामीले यहाँ बनाउँदा पनि के हुन्छ स्ट्रक्चर उल्टो बनाउनु पर्ने हुन्छ. मानिलियो यहाँनेरिबाट मैले सुरु गरेँ, अब चाहिँ स्ट्रक्चर ठ्याक्कै उल्टो भए जस्तो हुन्छ. जस्तै कि यहाँलाई म देखाउँछु, यस्तो भयो. यहाँ हामी हेर्न सक्छौं. लेट्स सपोज दिस इज सुगर, यो सुगर पेन्टोज सुगर 5 कार्बन सुगर, यो अक्सिजन छ. कार्बन नम्बर 1 यहाँ नेरी हुन्छ, कार्बन नम्बर 1, कार्बन नम्बर 2, कार्बन नम्बर 3, कार्बन नम्बर 4 अनि कार्बन नम्बर 5 यहाँ नेरी आइपुग्छ. अहिले कार्बन नम्बर 5 यहाँ नेरी भयो. सो दिस इज व्हाट सुगर. अनि खेरि तीनटा कम्पोनेन्ट हुन्छ. अर्को यो एक्ज्याक्टली न्युक्लियोटाइड बनाइरहेको छु तर उल्टो डिरेक्सनमा बढाइरहेको छु. जस्तै कि कार्बन नम्बर 5 सम्म फस्फेट जोडिन्छ भनेको थिएँ मैले, यहाँ पनि मैले फस्फेट जोडेँ यसरी. अनि कार्बन नम्बर 1 मा चाहिँ नाइट्रोजन बेस जोडिन्छ भनेको छु, त्यही नाइट्रोजन बेस यहाँ जोडेको बनाउन गइरहेको छु मैले. सपोज यहाँ मैले अर्को एउटा नाइट्रोजन बेसहरु जोडेको बनाएँ. सपोज जस्तै कि यहाँ ए आइसकेपछि यहाँ ए वाला न्युक्लियोटाइड छ, ए नाइट्रोजन बेस भएको न्युक्लियोटाइड छ भने, अथवा यो न्युक्लियोटाइडमा ए भनेको एडिनाइन वाला नाइट्रोजन बेस छ भने यसमा आउने सधैँ फिक्स हुन्छ, यसमा टी आउँछ. यदि टी छ भने जहिले ए आउँछ. सो दिस इज अलवेज फिक्स्ड. ए वाला ए नाइट्रोजन बेस भएको न्युक्लियोटाइड आयो भने यता टी भएको नाइट्रोजन बेस भएको न्युक्लियोटाइड चाहिन्छ. यो चाहिँ फिक्स हुन्छ. त्यस्तै गरी अब यहाँ म यसै गरी यो थ्रेडको यो न्युक्लियोटाइड बनाउन गइरहेको छु. दिस न्युक्लियोटाइड एक्ज्याक्टली त्यही कुरा हो. यहाँ पनि हामी त्यही कुरा गर्न गइरहेको छौँ. यहाँ पनि मैले अहिले सुगर बनाउन खोजेँ. यो सुगर भयो, पेन्टोज सुगर. लेट्स सपोज यो भयो कार्बन नम्बर 1, कार्बन नम्बर 1, कार्बन नम्बर 2, कार्बन नम्बर 3, कार्बन नम्बर 4 एन्ड कार्बन नम्बर 5. अनि कार्बन नम्बर 5 मा C5 अनि कार्बन नम्बर 5 मा फस्फेट हुन्छ. अघि मैले बताइसकेको छ यहाँनेरि फस्फेट हुन्छ. अनि कार्बन नम्बर 1 मा
अघि मैले बताए जस्तै नाइट्रोजन बेस हुन्छ जस्तै कि जी आएपछि जी भएको जी नाइट्रोजन बेस भएको न्युक्लियोटाइड छ भने त्योसँग छेउमा आउने न्युक्लियोटाइड भनेकै जहिले पनि सी भएको सी नाइट्रोजन बेस भएको न्युक्लियोटाइड नै आउनुपर्छ अथवा सी छ भने यता सी आयो भने यता जी वाला नै आउनुपर्छ यो अहिले मैले बनाए अनदर सुगर अनदर न्युक्लियोटाइड अब यहाँ हामीले हेर्नुपर्छ यो यहाँदेखि यतासम्म यति एउटा न्युक्लियोटाइड हो अनि यो अर्को न्युक्लियोटाइड हो अहिलेको जस्तै यहाँ पनि bond is formed. These two nucleotides, this one nucleotide and this another nucleotide are joined by phosphodiester bond which is formed between carbon number 3 and carbon number 5. यहाँ पनि हामी देख्छौँ carbon number 5 यहाँनिर छ carbon number 3 यहाँनिर छ and with the help of phosphate these two nucleotides are linked together by phosphodiester bond. Here also the bond is called phosphodiester bond. यो bond को नाम पनि phosphodiester नै हो which is here also formed in between carbon number 3 of one nucleotide and carbon number 5 of another nucleotide of sugars. So with the help of phosphate यहाँ पनि हामी bond बनेको देख्छौँ अब यो यसको डाइरेक्सन हामीले निकाल्नु पर्यो भने कस्तो निक्लिन्छ होला जस्तो कि अब यसको चाहिँ मानिलिनु यो आइको जस्तै मानिलिनु सबैभन्दा टुप्पाको यो थ्रेडको सबैभन्दा टुप्पाको फर्स्ट न्युक्लियोटाइड हो भने यसको कार्बन नम्बर 3 देखिन्छ कार्बन नम्बर 5 युज हुन्छ त्यसकारण यसको माथिको छेउमा 3 हुने भयो त्यस्तै यो चाहिँ सबैभन्दा लोएस्ट यहाँनिरको न्युक्लियोटाइड हो भने आइको जस्तै यो न्युक्लियोटाइड हो भने यसको कार्बन नम्बर 3 चाहिँ युज भएको देखिन्छ कार्बन नम्बर 5 चाहिँ फ्री देखिन्छ त्यसकारण यसको डाइरेक्सन बनाउनु पर्यो भने हामी यस्तो खालको स्ट्रक्चर हुने भयो यो चाहिँ अब यसको माथितिर 3 भएको हुनाले 3 प्राइम इन भन्छौँ हामी 3 प्राइम इन यो चाहिँ 5 प्राइम इन भयो यसरी दुईटा थ्रेडहरू बन्यो अब यो दुईटा थ्रेड मात्रै बनेर हुँदैन दुईटा थ्रेड त बन्यो अघि मैले देखाए जस्तै दुईटा थ्रेडहरू त बन्यो यिनीहरू फेरि जोडिनुपर्छ यसरी यो जोड्ने काम चाहिँ हाइड्रोजन बन्डले गर्ने गर्छ अब हाइड्रोजन बन्ड कहाँनिर हुन्छ भन्दाखेरि बिट्विन नाइट्रोजन बेसेस जस्तै ए र टी एडिनाइन र थायमिनको बिचमा हाइड्रोजन बन्ड हुन्छ जस्तै यहाँ अर्को नाइट्रोजन बेसहरू छ जी र सी यो नाइट्रोजन बेसहरूको बिचमा हाइड्रोजन बन्ड हुन्छ अनि त्यो हाइड्रोजन बन्डले गर्दा यो थ्रेड र यो थ्रेड जोडिन्छ अनि लिङ्क हुन्छ बिचमा यसरी यहाँनिर जोडिन्छ विथ द हेल्प अफ हाइड्रोजन बन्ड अनि दुईटा थ्रेडहरू छुटिन पाउँदैन देन दिस टु थ्रेड्स गिभ्स द स्ट्रक्चर अफ डिएनए म बताउँदै थिएँ दुईटाको बिचमा हाइड्रोजन बन्ड हुन्छ यसरी हाइड्रोजन बन्ड हामीले यसरी लेखौँला हाइड्रोजन बन्ड सो ए र टी को बिचमा जहिले पनि दुईटा हाइड्रोजन बन्ड हुन्छ डबल हाइड्रोजन बन्ड हुन्छ हामीले झुकिनु भएन यहाँनिर ए र टी को बिचमा डबल हाइड्रोजन बन्ड बन्ड र सी र जी को बिचमा जहिले पनि ट्रिपल हाइड्रोजन बन्ड हुन्छ अथवा जी र सी को बिचमा यो पनि हाइड्रोजन बन्ड भयो दिस इज अल्सो द हाइड्रोजन बन्ड लेट्स से दिस इज एच बन्ड हाइड्रोजन बन्ड मिन्स एच बन्ड सो सी र जी को बिचमा चाहिँ जहिले पनि ट्रिपल हाइड्रोजन बन्ड हुने गर्छ अनि अब यति भइसकेपछि के भयो सपोज यसरी नै थुप्रै न्युक्लियोटाइड जोडिन्छ अनि यस्तो लामो थ्रेड बन्छ अर्कोतिर पनि त्यसरी नै थुप्रै न्युक्लियोटाइड जोडिन्छ लामो थ्रेड हुन्छ अनि यो दुईटा थ्रेडलाई यो बिचको हाइड्रोजन बन्डले मैले यहाँ देखाए जसरी नै जोड्ने काम गर्छ यसरी हाइड्रोजन बन्डले जोड्ने काम गर्छ जस्तै कि यहाँनिर जोडिराखेको छ अनि मात्रै डिएनए बन्छ यो मैले बताइसकेँ ए आएपछि जहिले टी आउँछ यदि यहाँ टी वाला थियो भने ए भएको ए नाइट्रोजन बेस नै हुनुपर्छ यहाँ सी आउँथ्यो भने यहाँ जी हुनुपर्छ सो ए को जोडी जहिले टी भयो अथवा टी को जोडी जहिले ए भयो र सी को जोडी जहिले पनि जी अथवा जी को जोडी जहिले पनि सी भयो यसलाई हामी कम्प्लिमेन्टरी बेस पेयर्स भन्छौँ जस्तै कि यहाँ लेखेँ मैले complementary base pair. What are the complementary base pairs? These are the bases in which the pairing is possible, where the hydrogen bond formation is possible. A can make hydrogen bond with T1, that's why A and T are the complementary bases. Likewise, C can make hydrogen bond with G1, or G can make hydrogen bond with C1, that's why C and G are the pairs known as the complementary base pairs. यसलाई हामी कम्प्लिमेन्टरी बेस पेयर भन्छौँ मैले त्यही कुराले यहाँ लेखेँ ए अलवेज मेक्स पेयर विथ टी और टी अलवेज मेक्स पेयर विथ ए लाइकवाइज सी अलवेज मेक्स पेयर or makes bond with what? G, and G always makes pair with C. So these are the complementary base. A को complementary base भनेको T हो, C को complementary base भनेको G हो. So let's repeat one thing. A and T, these two nitrogen bases are linked by double hydrogen bond, and C and G are linked by triple hydrogen bond. 3 hydrogen bonds are found in between C and G. हामीले एउटा कुरा यहाँ के देख्छौँ भन्दाखेरि यदि एकातिर यो ए आयो नि एउटा प्युरिन हुन्छ अर्कोतिर प्युरिन आयो भने अर्कोतिर पाइरिमिडिन
हुन्छ जस्तो कि यो केसमा हेर्यो भने ए भनेको चाहिँ प्युरिन भयो टी भनेको चाहिँ पाइरिमिडिन भयो जस्तो कि यहाँ पनि हामी हेर्छौँ यो भनेको प्युरिन हो यो पाइरिमिडिन भयो जहिले पनि bond is formed between two nitrogen base in which one is purine and another is pyrimidine एकातिर pyrimidine आयो भने अर्कोतिर purine हुनुपर्छ अथवा यहाँ purine भयो भने अर्कोतिर pyrimidine हुनुपर्छ so this is how complementary bases are found in DNA that links the two threads to each other with the help of hydrogen bond यसरी DNA भनेको जस्तो कि यसको बीचमा अब यहाँनिर हाइड्रोजन बन्ड हुन्छ लामो लामो हाइड्रोजन यही कुरालाई मैले अलिकति यसरी देखाएँ दुईटा थ्रेडहरु बनाए यसलाई समराइज गर्दाखेरि यस्तो हुने भयो यो 5 3 भयो यो 3 लाई मैले कपी गरेको यो 3 5 भयो सपोज यो 3 प्राइम यतातिर भयो 5 प्राइम भयो अनि यहाँनिर हाइड्रोजन बन्डहरु बन्यो अहिले मैले देखाए जस्तै यसरी अब यो स्ट्रक्चर यहाँ देखाए जस्तै अब स्पाइरली कोइल्ड हुन्छ एन्ड DNA बन्छ यसरी कोइल हुन्छ अब यो यहाँ अलिक छोटो हुने स्ट्रक्चर यसरी कोइल भएको हुन्छ दिस हाउ इट इज कोइल्ड एन्ड गिव्स व्हाट स्ट्रक्चर अफ DNA so this is how DNA is constructed DNA यसरी बनेको हुन्छ अब म यहाँहरुलाई DNA को अलिकति स्ट्रक्चरको बारेमा फेरि अलिक डेप्थमा लान्छु जस्तै कि यहाँ हामी देख्छौं DNA स्पाइरली कोइल्ड हुन्छ भनेर मैले अघि बताइसके त्यो DNA कोइल कुनै चीज कोइल भएपछि त्यसको डायमिटर हुन्छ जस्तै कि स्प्रिङ हामीले कतिवटा बल पेनहरु हामी चलाउँछौं त्यो बल पेन भित्र स्प्रिङ हुन्छ एक खालको बल पेन डट पेनहरु हामीले देखाएको छौं जसको भित्र स्प्रिङ हुन्छ ओ DNA त्यसरी नै हेलिकली कोइल्ड भएको हुन्छ स्पाइरली कोइल्ड भएको हुन्छ जस्तो स्प्रिङको डायमिटर हामीले युज गर्ने बल पेनको स्प्रिङको डायमिटर हुन्छ त्यसैगरी DNA पनि त्यसरी कोइल भएको हुनाले त्यसको पनि यो कोइलिङको डायमिटर हुन्छ त्यो डायमिटर कति हुन्छ भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो यहाँ मैले त्यही कुरालाई फेरि यहाँनिर देखाएँ जस्तो कि यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ लेट्स सपोज मैले त्यही स्ट्रक्चर फेरि बनाइरहेको छु लेट्स सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर अफ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले त्यही DNA स्ट्रक्चर फेरि यसरी स्पाइरली कोइल भएको बनाएँ सो यसको डाइरेक्सन हुन्छ मैले बताइसकेँ यसको 3 सपोज 3 भएपछि अर्को साइडमा लेट्स सपोज 5 हुनुपर्छ 5 भएपछि अर्को साइडमा 3 हुनुपर्छ यसरी हुन्छ अब म यो डायमिटरको कुरा गर्दै थिएँ जस्तो कि यहाँ पनि यही स्ट्रक्चरलाई मैले अलि क्लियर बनाउन खोजेको यसरी कोइल भएको छ यो कोइलिङको डायमिटर हुन्छ लेट्स सपोज डायमिटर भनेको यो पोइन्ट देखि यो पोइन्ट सम्मको डिस्टेन्स यहाँ देखि लेट्स सपोज यहाँ सम्मको डिस्टेन्स यति भनौं यसको डायमिटर यो DNA को कोइलिङको डायमिटर 20 एंगस्ट्रॉम डिग्री भन्छ हामी 20 एंगस्ट्रॉम डिग्री हुन्छ द डायमिटर अफ द कोइलिङ अफ DNA मेजर्स 20 एंगस्ट्रॉम डिग्री यति हुँदै रहेछ र एउटा कम्प्लिट कोइलिङ भनेको कति हो भन्ने कुरा भयो जस्तो कि त्यो स्पाइरली कोइल भइरहेको छ यो यसरी कोइल भएको छ सो एउटा कम्प्लिट कोइलिङ भनेको सपोज यहाँ देखि यो पोइन्ट देखि हिसाब गर्ने हो भने यो पोइन्ट देखि यहाँसम्म आउँदाखेरि पुरै कोइल भएको छैन DNA त्यस्तो भएर कोइल भइरहेको हुन्छ स्पाइरली कोइल भइरहेको हुन्छ सो लेट्स सपोज यहाँ देखि हिसाब गरौँ हामी मानिलियौ यो पोइन्ट देखि यहाँसम्म हिसाब गर्यो भने त भर्खर आधी मात्रै कोइल भयो त किनभने यस्तो मात्रै भइरहेको छ कम्प्लिट कोइलिङ हुनको लागि त अरु नै यति कोइल हुनुपर्छ यहाँ देखि यहाँसम्म हुनु पर्यो सो यो पोइन्ट देखि यहाँसम्म भनेको आधी मात्रै कोइल हो यहाँ देखि यहाँसम्म आउँदाखेरि कम्प्लिट कोइलिङ हुन्छ यो कम्प्लिट कोइलिङ भनेको यसको डिस्टेन्स DNA को कम्प्लिट कोइलिङको डिस्टेन्स भनेको 34 एंगस्ट्रॉम डिग्री हुने गर्दछ यसलाई मैले ए लेखेँ यसलाई एंगस्ट्रॉम भन्छ हामी ANGSTOR एंगस्ट्रॉम यसलाई ए डिग्री यसरी लेख्ने गरेको छ सो यति 34 एंगस्ट्रॉम डिग्री हुन्छ 34 एंगस्ट्रॉम डिग्री इज द डिस्टेन्स अफ कम्प्लिट कोइलिङ अफ DNA अ कम्प्लिट सर्कल अफ DNA यसरी बुझौं DNA को एउटा कम्प्लिट सर्कलको डिस्टेन्स भनेको 34 एंगस्ट्रॉम डिग्री हो त्यो 34 एंगस्ट्रॉम डिग्री यो कम्प्लिट कोइलिङमा जम्मा 10 वटा न्युक्लियोटाइड जति हुन्छ जस्तो कि यो त सबै न्युक्लियोटाइडका टुक्राले जोडेर बनेको छ मैले यहाँलाई बताइसकेँ जस्तो कि म रफली बनाउँछु एउटा जस्तो कि यहाँनेरि यहाँ ए आयो भने जस्तो कि मैले कुरा गरिसकेको छु ए आयो भने जहिले पनि टी आउँछ सी आयो भने जी आउँछ यसैगरी दुईटा भयो मैले अरु बनाइन दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा नौवटा 10 वटा यसरी नै
यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म जम्मा 10 वटा न्युक्लियोटाइडका टुक्राहरू जोडिएका छन् सो अ कम्प्लिट कोइलिङ अथवा एउटा DNA को कम्प्लिट सर्कल भन्नको लागि 10 वटा न्युक्लियोटाइडहरू चाहिँदो रहेछ अनि जसको डिस्टेन्स 34 एंगस्ट्रम हुन्छ 10 न्युक्लियोटाइड सो द डिस्टेन्स बिट्विन टु न्युक्लियोटाइड यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा न्युक्लियोटाइड हो यहाँदेखि यहाँसम्म अर्को हो यहाँदेखि यहाँसम्म अर्को हो दुईटा न्युक्लियोटाइड बीचको डिस्टेन्स भनेको चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको चाहिँ 3.4 एंगस्ट्रम डिग्री हुन्छ Why? Because this complete circle or the complete coiling of DNA contains 10 nucleotides. यो बीचमा 10 वटा न्युक्लियोटाइड हुन्छ अनि 10 वटा न्युक्लियोटाइडले कति डिस्टेन्स मेजर गर्दो रहेछ भन्दाखेरि 34 एंगस्ट्रम हुन्छ त्यसपछि दुईटा न्युक्लियोटाइड बीचको डिस्टेन्स कति हो भन्दाखेरि 3.4 एंगस्ट्रम डिग्री So this is about the structure of the DNA. DNA को diameter कति हुन्छ कम्प्लिट कोइलिङ अथवा एउटा सर्कल भनेको कति लामो हुन्छ अनि दुईटा न्युक्लियोटाइड को डिस्टेन्स कति हो त्यो भनेको 3.4 भन्नाले यो एउटा न्युक्लियोटाइड फेरि मैले यहाँलाई देखेँ सपोज यो एउटा न्युक्लियोटाइड भयो अनि अर्को न्युक्लियोटाइड भनेको यो भयो यो न्युक्लियोटाइड भयो यो दुईटाको बीचको डिस्टेन्स भनेको चाहिँ 3.4 एंगस्ट्रम डिग्री भयो त्यस्तै यताको पनि यसको र यसको डिस्टेन्स 3.4 एंगस्ट्रम डिग्री हुने गर्छ सो यस्तो खालको स्ट्रक्चर जुन वाटसन एन्ड क्रिकले पहिलोचोटि दिनुभयो 1953 मा त्यही डिस्कभरी गरे बापत DNA यस्तो हुन्छ भनेर भने बापत उहाँहरूलाई नोबेल प्राइज पनि प्रदान गरिएको थियो सो फर डिस्कभरिङ द स्ट्रक्चर अफ DNA दे वर अवार्डेड विथ नोबेल प्राइज सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर अफ DNA मैले DNA को स्ट्रक्चर यहाँलाई सिम्प्लिफाइड गरेर बुझाउने प्रयास गरेँ सो फ्रम दिस स्ट्रक्चर यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड each DNA contains 2 polynucleotide thread and each polynucleotide contains number of nucleotide and they are joined each other these two polynucleotides are joined by hydrogen bond and these two structures the two threads after joining hydrogen bonds are spirally coiled and form helically coiled structures of the DNA so DNA बनेको हुन्छ अब म यहाँलाई functions of DNA को बारेमा कुरा गर्छु So, हरेक बायोमोलिक्युल्स को आफ्नो आफ्नो फंक्शन छ like we discussed the function about protein or functions of lipid or carbohydrate likewise DNA is a nucleic acid and it has a very important role in the life the living being त्यसको बारेमा कुरा गर्छु what are the important functions of DNA so DNA कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा यहाँलाई म अलिकति सम्झाउँछु DNA is found inside chromosome and these chromosomes are found within nucleus in eukaryotic cells. Nucleus with a chromosome huncha, chromosome with DNA huncha, and this DNA contains such segments, small segments which are called genes. DNA को साना साना टुक्राहरूलाई नै जिन भनिन्छ जसले क्यारेक्टर कन्ट्रोल गरिराखेको हुन्छ सो हामी त्यही कुरालाई यहाँ फंक्सनको रूपमा राखेका छौं सो व्हाट इज द मेन फंक्शन अफ DNA it contains genes that controls the characters त्यही कुरा लेखौं controls character DNA controls the character age it contains genes so all the body characters are under the controls of DNA हामी जस्तो छौं जत्रो छौं जस्तो बिहेभियर देखाउँछौं कोही कालो छौं अलिअलि कालो कालो होला कोही गोरो गोरो होला कसैको नाक अलिक चुच्चो होला कसैको थेच्चो होला सबै कुरा कसैको कपाल अलिकति स्ट्रेट होला कसैको कोइल होला कसैको आँखा ठुला होला कसैको अलिक साना होला यो सबै कुराहरुलाई DNA मा भएका जिन्सले कन्ट्रोल गरिराखेको हुन्छ सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फंक्शन control the characters or it maintains the characters of the body age it contains genes that is why DNA is also called hereditary materials हामी यसरी लेख्न सक्छौं it is a hereditary materials hereditary material it is a hereditary materials in all living beings except RNA viruses RNA viruses मा चाहिँ RNA मात्रै हुन्छ DNA हुँदैन त्यसैले RNA भाइरसलाई छोडेर यो होल वर्ल्ड मा त यो
जति पनि लिभिङ बिङहरु हुन्छ सबैको जेनेटिक मटेरियल भनेको चाहिँ DNA नै हो RNA पनि हुन्छ हाम्रोबाट फर एक्जाम्पल वी हैव बोथ DNA and RNA in our cells but RNA is not genetic material only DNA is considered as genetic material though we have got RNA so that's why it's got hereditary materials except but it is not hereditary materials in RNA virus where RNA is the genetic materials in RNA virus in all other organisms DNA is the genetic material so DNA को एउटा काम के भन्दाखेरि DNA makes another copy of the DNA DNA makes another copy of the DNA DNA केबाट बन्छ भन्दाखेरि DNA बाटै बन्छ so DNA को काम के हो DNA ले DNA बनाउने काम गर्छ DNA makes exact copy or carbon copy so this process of formation of DNA from DNA is called a replication this is called a replication so this is one of the very important functions of DNA so that is it makes the exact copy of DNA so the new DNA are formed from old DNA and the new DNA are exactly similar to old DNA this is called autocatalytic function autocatalytic function and on the very important function of DNA DNA not only makes DNA but RNA is also produced by DNA so DNA also makes RNA RNA कहाँबाट बन्छ भन्दाखेरि DNA ले नि बनाउँछ DNA कहाँबाट बन्छ DNA ले नि बनाउँछ so DNA also makes RNA this function or the process of formation of RNA by DNA is called transcription this is called heterocatalytic function heterocatalytic function so these are the most important functions in DNA contains genes that's why it is called hereditary materials and it produces DNA it also makes RNA so these are the functions of DNA so यस पछाडी अब हामी RNA को बारेमा स्टडी गर्न गइरहेको छौं so अब म यहाँलाई RNA को बारेमा केही कुरा बताउन गइरहेको हुन्छु सो RNA भन्नाले राइबो न्यूक्लिक एसिड यहाँ फुल फर्म मैले लेखिसके राइबो न्यूक्लिक एसिड तो DNA भन्नाले डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड RNA means ribonucleic acid so it is a kind of nucleic acid एउटा nucleic acid को type there are two types of nucleic acid one is DNA another is RNA ribonucleic acid so what is RNA RNA is a nucleic acid and this RNA is made by a single polynucleotide strands like a DNA contains two polynucleotide strands that's why DNA is double stranded but RNA is single stranded why because it contains only single polynucleotide strands contains only one polynucleotide strand that is single stranded this polynucleotide strand or the single strand of RNA contains a number of nucleotides. This polynucleotide strand of RNA consists of number of ribonucleotides. Number of ribonucleotides. Very simple. The nucleotides which are used to make RNA is known as ribonucleotide. And each ribonucleotide, the nucleotide of RNA, contains one ribose sugar, one nitrogen base, NB, let's say NB means nitrogen base, except thymine. Thymine T.
and 1 phosphorus. P, let's say P means phosphorus. So each nucleotide contains 1 ribose sugar, 1 nitrogen base, and 1 phosphorus. Let's say this is a long strand of polynucleotide. This is single polynucleotide. That makes what? Let's say RNA. And RNA has its direction or ends known as 5' end and 3' end. It may be the 3' end. This end may be the 5' end. Doesn't make any differences. So let's say this is the 5' end and this is the 3' end. And this long thread, or this is polynucleotide thread, contains a number of nucleotides called ribonucleotides. In this way, all these are the ribonucleotides. These units are called ribonucleotides, and these are linked together by phosphodiester bond. Let's say all these dots represent phosphodiester bond. Let's say this is how all these units are known as the ribonucleotides. And this is the let's say the bond that links ribonucleotides is called phosphodiester bond. So the link of this nucleotide is in the case of DNA. Here also the phosphodiester bond is formed in between carbon number 3 and carbon number 5 up to adjacent nucleotides. दुईटा नजिकै भएका न्युक्लियोटाइडको एउटा न्युक्लियोटाइडको सुगरको कार्बन नम्बर 3 र अर्को न्युक्लियोटाइडको सुगरको कार्बन नम्बर 5 को बीचमा बन्छ. जस्तो DNA मा मैले अघि भन्दा अगाडि देखे एक्ज्याक्टली त्यसरी नै यहाँ पनि फस्फोडाइस्टर बन्डले थुप्रै राइबो न्युक्लियोटाइड्सलाई जोइन गर्छ र लामो एउटा पोलिपेप्टाइड पोलिन्युक्लियोटाइड बनाउँछ. त्यसलाई हामी RNA भन्ने गर्छौं. So in this way number of nucleotides are linked, and this is polynucleotide of RNA. And this nucleotide contains ribose sugar, nitrogen base, and phosphorus. Let's say this nucleotide contains, let's say this is what this is black dark line represent, let's say sugar and phosphate. All this dark line represents sugar and phosphate, let's say. And the nitrogen base lies on the other side. Let's say this nucleotide contains sugar, phosphate. मैले फेरि दोहोर्याए यो जुन मैले लाइन ड्रा गरिराखेको छु त्यसमा मानिलो सुगर फस्फेट हुन्छ. दिस इज कल्ड द मेन ब्याकबोन. Main backbone of DNA and RNA is made by sugar and phosphate. That's why, let's say this is the main backbone of the RNA, and that's why it contains, this portion contains this ribose sugar and phosphate, and the nitrogen base lies on the sides. अब यो कुन नाइट्रोजन बेस हुन्छ एक्सेप्ट थायमिन बाहेक जे पनि हुन सक्छ, C हुन सक्छ अथवा G हुन सक्छ अथवा A हुन सक्छ, U हुन सक्छ, फेरि यो पछाडी U नै आउन पनि सक्छ. यसैगरी यहाँ पनि थुप्रै न्युक्लियोटाइडहरु जोइन भएको छ with a different type of nitrogen bases. Let's say अब randomly यो जे लेखे पनि हुन्छ, खासै फरक परेन. सपोज C A G G A C यसरी randomly यो के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ फिक्स हुँदैन. जस्तो कि A पछाडी के आउँछ अथवा C पछाडी के आउँछ, दिस इज भेरी युनिक. हरेक इन्डिभिजुअलमा यो फिक्स हुन्छ, तर के पछाडी के आउँछ भन्ने कुरा इज द क्यारेक्टर्स अफ इन्डिभिजुअल्स. त्यो इन्डिभिजुअलको क्यारेक्टरमा डिपेन्ड गर्छ उसलाई कस्तो क्यारेक्टर बनाउनु छ, अथवा यहाँ जस्तो खालको सिक्वेन्स छ त्यही अनुसारको क्यारेक्टर बन्छ. सो दिस इज भेरी सिम्पल मोडल अफ RNA. RNA लाई हामी यसरी ड्रा गर्न सक्छौं. यो मोडल हामी यसरी पनि गर्न सक्छौं. लेट्स सपोज दिस इज RNA, दिस इज 5' end and this is 3' end. This let's say this is the backbone. Let's suppose this is the backbone, contains sugar and phosphate, and here you can see nitrogen base. All these are the nitrogen base. Let's say this nitrogen base contains one more time 89, and this is another nitrogen base is, let's say it is, let's say cytosine. Let's say this portion contains, this is another nucleotide. Let's suppose this portion to this portion
one nucleotide, this portion to this portion, this is another nucleotide. You can see 3 nucleotides from this point to this point. One nucleotide, this point to this point, another nucleotide, and this nucleotide contains sugar, phosphate, and nitrogen base. Here, sugar, phosphate, and nitrogen base. Likewise, so it may be what G, or it may be, let's say in this way, different type of nucleotides are here. Maybe again G. So it is always random. Let's say this portion contains U, and this portion contains, let's say again C. This portion contains, let's say A. This is how a long chain of nucleotides are linked, and give the structure of RNA. तर अब RNA को structure मा त्यति धेरै DNA को जस्तो nucleotides हरु चाहिँ हुँदैन. Comparatively, the molecular weight of RNA is much less than what the molecular weight of DNA. र त्यही भएर number of nucleotide DNA र RNA मा compare गर्यो भने RNA मा DNA को भन्दा निकै कम nucleotide हरु हुन्छ. So in this way, number of nucleotides with a different type of nitrogen bases are linked together, and it gives the structure of RNA. This is how RNA is formed. With the help of phosphodiester bond, let's not forget this bond, which is formed between carbon number 3 and carbon number 5 of 2 nucleotides. This is how RNA is constructed. Now let's talk about the type of RNA. RNA को टाइपहरु कति खालको हुन्छ. RNA को पनि टाइप हुन्छ. जस्तो DNA को पनि कतिवटा टाइप बनाएको छ. A DNA, B DNA, C DNA यस्तो भन्छौं हामी. हामीले कुरा गरेको वाटसन एन्ड क्रिक मोडलको DNA चाहिँ मैले यो बिचमा DNA को अलिकति कुरा जोडे. हामीले वाटसन र क्रिक मोडलको DNA यो भन्दा अगाडि जस्ट कुरा गरेका थियौं. त्यो चाहिँ B DNA भनेर हामीले सम्झिनु पर्ने हुन्छ. एउटा सानो कुरो मैले बिचमा सम्झाएँ DNA को. अब RNA को चाहिँ तीनटा टाइपहरु हुन्छ. टाइप्स of RNA. Ribonucleic acid. 3 types of RNA. One is rRNA. यसलाई हामी राइबोसोमल RNA भन्छौं. Ribosomal RNA. Next is mRNA. यसलाई हामी messenger RNA भन्छौं. And third one is tRNA. यसलाई transfer RNA पनि भनिन्छ. These 3 types of RNA are found inside our body in the cells of living being. This tRNA is also called sRNA. So the meaning is soluble RNA. Soluble RNA. tRNA लाई sRNA पनि भन्छ. यसको मिनिङ चाहिँ soluble. So you can see there are 3 types of RNA: rRNA, mRNA and tRNA. सबैको स्ट्रक्चर हेर्यो भने यी तीनटै खालको RNA को स्ट्रक्चर के हुन्छ? सिंगल स्ट्रान्डेड हुन्छ र पाइने नाइट्रोजन बेस के भन्दाखेरि एक्सेप्ट थायमिन. थायमिन बाहेक अरु कुनै पनि नाइट्रोजन बेसहरु हुन सक्छ. दिस वे randomly can say. and the sugar कुन भन्दाखेरि राइबोस सुगर. यो सबैमा त्यही नै हुन्छ. राइबोस सुगर हुन्छ यो यसमा पनि, अनि थायमिन बाहेक अरु नाइट्रोजन बेसहरु हुन्छ र फस्फोरसहरु. यो यस्ता न्यूक्लियोटाइडहरुले बनेको हुन्छ. So अब यसको बारेमा अलिकति म यहाँलाई बताउँछु. What is rRNA, what is mRNA, what is tRNA. यो कुरो भन्दा हामीले पहिले नि what is the main function of RNA, RNA को काम के हो त्यो कुरा बुझेपछि then we can explain what is the role of rRNA, what is the importance of mRNA, and what is the importance of tRNA. यसको काम के हो, यो कस्तो खालको हो, यो कस्तो खालको RNA हो. So यो बुझ्नलाई पहिला फंक्सन बुझ्न जरुरी छ. What is the function of RNA? So RNA को मेन फंक्सन भनेको it makes protein. RNA ले प्रोटिन बनाउने काम गर्छ. प्रोटिन बनाउन कसले लगाउँछ भने चाहिँ it is the DNA molecules. DNA gives information to RNA to make the protein. So according to the information received by RNA which is sent by DNA, RNA makes protein. DNA ले खबर पठाउँछ. बनाउने प्रोटिन बनाउने चाहिँ कसले भन्दाखेरि RNA ले, तर कस्तो प्रोटिन बनाउने भन्ने खबर चाहिँ DNA ले पठाउँछ. DNA sends information or gives message to RNA, and according to the message sent by DNA, RNA makes protein. So this is the main function of RNA. RNA makes protein or helps in translation. The process of making protein is also called translation.
मैले यो कुरा अहिले नै यहाँहरूलाई किन सम्झाएँ भन्दाखेरि यो तीनटै कुराहरू यो तीनटा 3 डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ आरएनए चाहिँ यसको कुराहरू बुझ्नको लागि अलिकति फङ्सनको कुरा बुझ्न जरुरी छ। अब म यहाँलाई यसको बारेमा अलिक डिटेलमा कुरा गर्न गइरहेको छु। अब यहाँलाई सर्टकटमा व्हाट इज आरआरएनए म यसको कुरा बताउँछु। जस्तै कि मैले मेन फङ्सन अफ आरएनए के हो भनेर बताइसकेँ। आरएनए मेक्स द प्रोटिन according to the information given by DNA. आरएनए ले प्रोटिन बनाउने काम गर्छ। मैले तीनटा 3 डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ आरएनए को कुरा गरेँ। एउटा आरआरएनए, एउटा एमआरएनए, अर्को टीआरएनए। यो तीनटै मिलेर प्रोटिन बनाइराखेको हुन्छ। खाली एउटा मात्रै आरएनए ले बनाउने हैन। All these 3 different types of RNAs have their own role in synthesizing protein. तीनटैले आफ्नो आफ्नो रोल गरिराखेको हुन्छ। सो त्यसको आधारमा हामीले के रोल गर्छ त्यसको आधारमा यसको फंक्सन लेख्नुपर्छ। आरआरएनए लाई हामीले लेखेको राइबोसोमल आरएनए। मैले फेरि दोहोर्याएँ, राइबोसोमल आरएनए। यो राइबोसोमल आरएनए चाहिँ सबैभन्दा धेरै पाइने आरएनए। एउटा सेलमा कुनै पनि लिभिङको सेलमा सबैभन्दा बढी कुन खालको आरएनए पाइन्छ भने दिस राइबोसोमल आरएनए इज फाउन्ड। Around 70 to 80% of the total RNA found inside the cell is RRNA. एउटा सेलमा कति आरएनए हुन्छ त्यसमध्ये 70 to 80% आरएनए चाहिँ आरआरएनए हुन्छ। 70 to 80% of the total RNA of the cell is RRNA. यो सबैभन्दा धेरै हुँदो रहेछ राइबोसोमल आरएनए। अब यसको नाम राइबोसोमल आरएनए बाट हामीले बुझ्नुपर्छ यसले के काम गर्छ भनेर। जस्तै कि प्रोटिन केले बनाउँछ भन्ने कुराहरू मैले बताएँ। प्रोटिन इज फर्म बाय all 3 different types of RNA सबैले मिलेर काम गरेको हुन्छ। तर प्रोटिन कहाँ बन्छ भने त एन्सर इज डिफरेन्ट। प्रोटिन कहाँ बन्छ भने राइबोसोममा बन्छ। राइबोसोम इज द स्ट्रक्चर इनसाइड सेल वेयर प्रोटिन सिन्थेसिस गर्छ। प्रोटिन बन्ने काम हुन्छ। कसले बनाउँछ भने चाहिँ आरएनए ले बनाउँछ। कसले बनाउन लाउँछ भने चाहिँ डीएनए ले बनाउन लाउँछ। डीएनए ले बनाउन लाउँछ, प्रोटिन बनाउन लाउँछ। यस्तो बना उस्तो बना, अहिले बना अहिले नबना भनेर भन्ने चाहिँ डीएनए हो। अनि डीएनए ले भने अनुसारको बनाउने चाहिँ कसले भन्दाखेरि आरएनए ले। र कहाँ बनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ राइबोसोममा बनाउँछ। त्यसकारण राइबोसोम भएन भने प्रोटिन बन्न सक्दैन। अनि राइबोसोम चाहिँ कसरी बन्छ? विथ द हेल्प अफ आरआरएनए। So that's what is the role of rRNA in protein synthesis भन्नु के लेख्नु पर्यो? rRNA makes ribosomes where protein synthesis occurs. त्यसका राइबोसोम भएन भने प्रोटिन सिन्थेसिस हुँदैन अनि राइबोसोम हुनको लागि rRNA चाहियो। So this is how rRNA is helping in protein synthesis by making the structure of ribosome. So यसको फंक्सन मैले यहाँ लेखेँ, helps to make the structure of ribosomes where protein synthesis occurs. यसले राइबोसोम बनाउँछ जहाँ प्रोटिन सिन्थेसिस हुन्छ। त्यही काम हो, आरआरएनए को काम नै राइबोसोम बनाउने हो। सो यो राइबोसोम केले बन्छ अलिकति मैले थोरै थपेँ। राइबोसोम दुईटा कम्पोनेन्टले बन्छ। एउटा चाहिँ आरआरएनए प्लस प्रोटिन। व्हाट इज द केमिकल कम्पोजिसन अफ राइबोसोम भने राइबोसोम इज केमिकली मेड बाय 2 डिफरेन्ट कम्पोनेन्ट। वान इज आरआरएनए, हामीले कुरा गरेको राइबोसोमल आरएनए एन्ड प्लस प्रोटिन। त्यसकारण राइबोसोम बनाउनलाई आरआरएनए नभए नहुने रहेछ। त्यही काम गर्छ यसले, राइबोसोम बनाउने काम गर्छ। सो दिस टाइप द आरएनए व्हिच इज युज्ड टु मेक राइबोसोम इज कॉल्ड राइबोसोमल आरएनए। जुन सबैभन्दा धेरै हुन्छ 70 to 80% of the total RNA found inside the cell. So next is mRNA. mRNA full form अहिले हामीले लेखिसक्यौं, मेसेन्जर आरएनए। मेसेन्जर आरएनए चाहिँ सबैभन्दा थोरै पाइने आरएनए। सेलमा यसको मात्रा सबैभन्दा कम हुन्छ। सो हामी लेख्न सक्छौं 3 to 5%, only 3 to 5% of the total RNA of the cell is
mRNA messenger RNA 3 to 5%. यो नम्बर ठ्याक्कै यति नै हुन्छ भन्न सक्दैन, कहिलेकाहीँ अलिक बढेर 10% सम्म पनि पुग्न सक्छ, अदरवाइज इज अलवेज लेस देन 5% in most of the cases. This is the percentage of mRNA inside the cell. अब नाम messenger RNA किन रह्यो र यसको काम के हो? messenger RNA नामै messenger भनेपछि it brings message. कहाँबाट ल्याउँछ होला मेसेज तपाईहरु अन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अघि नै कुरा गरिसके DNA ले पहिला RNA बनाउँछ अनि RNA ले प्रोटिन बनाउँछ। त्यसो भए RNA ले इन्फर्मेसन अथवा मेसेज कहाँबाट ल्याउँछ भन्दाखेरि it receives or it brings message from DNA. खास इन्फर्मेसन कोसँग हुन्छ अथवा मेसेज कोसँग हुन्छ भन्दाखेरि DNA सँग हुन्छ। के मेसेज भन्दाखेरि कस्तो प्रोटिन बनाउने, कहिले नबनाउने, कति बनाउने, यी सारा कुराहरुको इन्फर्मेसन कोसँग हुन्छ भन्दाखेरि DNA सँग हुन्छ। अनि त्यो DNA मा भएको इन्फर्मेसन RNA ले कपी गरेर ल्याउँछ अनि RNA मा इन्फर्मेसन आइपुग्छ र RNA मा इन्फर्मेसन आइसकेपछि त्यही अनुसारको प्रोटिन बन्छ। त्यसकारण मेसेन्जर RNA को मिनिङ के रहेछ भने इट ब्रिङ्स मेसेज फ्रम DNA टु मेक द टाइप अफ प्रोटिन। कस्तो प्रोटिन बनाउने त्यो कुराहरु डिसाइड गर्ने इन्फर्मेसन चाहिँ DNA सँग छ, त्यही मेसेजलाई लिएर आउने काम मेसेन्जर RNA ले गर्छ। यसलाई यसरी लेखौं, it helps in bringing the message from DNA to make the different proteins, different types of proteins. कुन प्रोटिन बनाउने भन्ने कुराको मेसेज DNA बाट लिएर आउने काम mRNA गर्छ र त्यो मेसेज अब mRNA मा आइसकेपछि अनि then mRNA makes protein with the help of information or the message given by DNA. So that's why it is called messenger RNA or mRNA in short. It brings message. Okay, next type is what? tRNA. tRNA is also called transfer RNA. Transfer RNA. यसको पर्सेन्टेज भनेको झन्डै 15 to 20% हुन्छ। 15 to 20% of the total RNA of the cell is tRNA, also called transfer RNA. अब यसको नामबाट हामी के कुरा बुझ्न सक्छौं यो किन ट्रान्सफर RNA बन्यो र यसको काम के हो। So transfer RNA, that's why it transfers. Transfer what? के ट्रान्सफर गर्छ? जस्तै कि प्रोटिन बनाउँछ भने हामीले प्रोटिन भनेको छ हामीले RNA ले प्रोटिन बनाउँछ भनेर हामीलाई थाहा भइसक्यो। त प्रोटिन केले बन्छ भन्ने कुराहरु यहाँलाई बुझ्न जरुरी छ। प्रोटिन बनाउँछ केले भन्दाखेरि एक्चुअली एमिनो एसिड थुप्रै एमिनो एसिडहरु जोइन भएर लङ चेन अफ एमिनो एसिड बन्छ। दिस इज कॉल्ड प्रोटिन। जस्तो कि म यहाँ बनाउँछु, जस्तो कि हेरौँ यहाँ यो एउटा एमिनो एसिड, यो अर्को एमिनो एसिड, फेरि अर्को एमिनो एसिड जोडिन्छ। इन दिस वे नम्बर अफ एमिनो एसिड्स आर जोइन्ड। लेट्स सपोज all this structure represent amino acid. Let's say this is one amino acid, this is another amino acid. In this way, number of amino acids are linked together to form a long chain. अब यसैलाई हामी के भन्छौं? पोलिपेप्टाइड भन्छौं। यसैलाई हामी प्रोटिन भन्छौं। So protein is a long chain of amino acid which are linked together by peptide bond. एमिनो एसिडलाई जोड्ने काम गर्नुपर्छ। जोड्छ केले भन्दाखेरि एक खालको पेप्टाइड बन्डले गर्छ। सो पेप्टाइड बन्ड लिंक्स अ नम्बर अफ एमिनो एसिड एन्ड इट मेक्स अ स्ट्रक्चर अफ प्रोटिन। अब म कुरा गर्दैछु ट्रान्सफर RNA को फंक्सन। जस्तै कि खासमा प्रोटिन बनाउने काम कसले गर्छ भन्दाखेरि mRNA ले मेसेज ल्याएपछि यसले बनाउने काम गर्छ। यसले मेसेज लिएर आउँछ। कस्तो खालको मेसेज लिएर आउँछ भन्दाखेरि अब कस्तो खालको प्रोटिन बन्ने भन्ने मेसेज लिएर आउँछ अथवा कस्तो खालको एमिनो एसिड जोड्ने भन्ने मेसेज लिएर आउँछ। Suppose जस्तो कि there are 20 different amino acids which are used to make protein. 20 वटा एमिनो एसिड्सहरु युज भएर प्रोटिन बन्छ। यो एउटा मानिलियौ यो एउटा एमिनो एसिड छ। अब अर्को एमिनो एसिड जोडिनु पर्यो। त्यो 20 वटा मध्ये कुन चाहिँ एमिनो एसिड आउने त? जुन पनि आउन सक्छ। त्यो कुन आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ मेसेन्जर RNA लाई थाहा हुन्छ। मेसेन्जर RNA ले मेसेज लिएर आएको हुन्छ DNA बाट। त्यसैकारण
पहिला त DNA लाई थाहा हुन्छ त्यही मेसेज चाहिँ mRNA लिएर आएको हुनाले नाउ दिस मेसेज इज फाउन्ड इन mRNA के मेसेज भन्दाखेरि व्हाट इज द नेक्स्ट टाइप अफ द एमिनो एसिड अब कुन एमिनो एसिड आउँछ यो mRNA लाई थाहा हुन्छ mRNA लाई एमिनो एसिड कुन आउनु पर्छ भन्ने कुरा थाहा भइसक्यो तर त्यो एमिनो एसिडलाई ल्याएर यो एमिनो एसिडसँग जोड्ने काम कसले गर्छ भन्दाखेरि अथवा यो एमिनो एसिड भएको ठाउँमा ल्याएर राख्ने काम कसले गर्छ भन्दाखेरि tRNA ले गर्छ tRNA brings this amino acid to another amino acid त्यसपछि फेरि कुन एमिनो एसिड चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ mRNA लाई थाहा हुन्छ because this is the RNA that brings the message from DNA mRNA लाई थाहा भइसक्यो अब कुन एमिनो एसिड आउँछ 20 वटा मध्ये कुन तर त्यसलाई ल्याएर यहाँ जोड्ने काम चाहिँ कसले गर्छ tRNA ले गर्छ so this is the function of tRNA transfer RNA why because it transfer amino acid according to the signal given by mRNA यसरी यो एमिनो एसिडहरुलाई यहाँ ल्याएर जोड्ने काम चाहिँ tRNA ले गर्छ so this is how protein is formed so tRNA को फंक्सन हामीले के लेख्नु पर्यो भने it transfers amino acids transfer amino acids to make protein अथवा polypeptide पनि भन्न सक्छौं हामी to make protein or polypeptide why because number of peptide bond are here then what is the next amino acid the information is given by mRNA and it is brought here by tRNA this is how tRNA continuously brings several amino acids and finally it makes what protein so this is the function of tRNA transfers amino acid to make proteins so यो जोडिने काम चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि अघि मैले बताइसके this link of amino acid to make protein this process occurs inside ribosomes that's why ribosome is called the site of protein synthesis it's also called protein factory ribosome लाई protein factory यो सबै जोडिएको देखाए यो सबै काम कहाँनेरि हुन्छ राइबोसोम भित्र हुन्छ अनि यहाँ ल्याएर जोड्ने काम चाहिँ यो जोड्ने काम चाहिँ tRNA ले गर्छ कुन जोड्ने भन्ने कुरा चाहिँ mRNA लाई थाहा हुन्छ अनि mRNA लाई चाहिँ कहाँबाट थाहा हुन्छ with the help of tRNA so this is how all three different types of RNA have their specific role in making protein in short rRNA helps in protein synthesis by making the structure of ribosomes mRNA helps in protein synthesis by bringing the message from tRNA to select the type of amino acid and tRNA helps in protein synthesis by transferring amino acid to the link so that a long chain of protein is formed. So in this way, RNA helps in protein synthesis and all these three different types of RNA play their roles in protein synthesis. यसरी RNA ले protein synthesis मा help गरिराखेको हुन्छ एउटा सानो कुरा म यहाँलाई सम्झाउँछु यो तीनटै RNA को स्ट्रक्चर हेर्यो भने RNA is basically a single stranded structure लामो एउटा थ्रेड जस्तो स्ट्रक्चर भयो but if you see the structure of tRNA though it is single stranded but it is folded in such a way यस्तो तरिकाले फोल्ड भएको हुन्छ so it looks like the structure of leaf जस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ त्यो कुरा मैले अलिकति थाम्ने यहाँलाई clover leaf like structure tRNA को स्ट्रक्चर चाहिँ सिंगल स्ट्रान्डेड भयो भने यसको स्ट्रक्चर चाहिँ त्यो सिंगल स्ट्रान्ड फोल्ड भएर क्लवर भन्ने एउटा सानो प्लान्टको लीफ जस्तो भएको हुन्छ जस्तो म यहाँ देखाउँछु जस्तो कि यो एउटा स्ट्रक्चर भयो तीन ठाउँमा फोल्डिङ भएको हुन्छ three loops are found in this is one loop one folding let's suppose this is another folding एउटा सानो फोल्डिङ यहाँ पनि हुन्छ यसलाई छोड्दियौ अहिले यसलाई बिर्सिने हो भने पनि अर्को एउटा ठुलो फोल्डिङ हुन्छ let's suppose yes this is the tRNA structure of tRNA it is single stranded but it is folded in such a way that it looks like a double stranded here यानी हामी डबल स्ट्रान्ड जस्तो देख्न सक्छौं तर यो डबल स्ट्रान्ड छैन यो सिंगल स्ट्रान्ड हो but looks like a double stranded and it is folded thrice तीन ठाउँमा फोल्ड भएको हुन्छ so you can see three different loops तीनटा लूप्सहरु हुन्छ so the structure look like leaves of what clover भन्ने एउटा प्लान्टको लीफ जस्तो देख्यो भने this is the leaf like structure of what
leaf-like structure of tRNA. tRNA को स्ट्रक्चर चाहिँ यस्तो फोल्डेड लिफ-लाइक स्ट्रक्चर भयो अथवा तीनटा लिफलेटहरु भएको लिफको जस्तो स्ट्रक्चर भयो क्लबर भन्ने एउटा प्लान्टको लिफ जस्तो भयो. You can see three different loops here with besides one very small variable loops. एउटा सानो लुपहरु पनि हुन्छ त्यो बाहेक अरु तीनटा मेजर लुप्सहरु हुन्छ. So this is how the tRNA structure is different than the structure of rRNA and the mRNA. यो दुईटैको स्ट्रक्चर हेर्यो भने यो भन्दा अगाडि हामीले बनाएको जस्तो सिम्पली यति स्ट्रक्चर लेट्स सपोज दिस द स्ट्रक्चर अफ mRNA or rRNA यति बनायो भने भइहाल्छ. बट tRNA is different. The single stranded but it's folded and forms what leaf-like structure with three loops, and this loop is very important, and this is called anticodon loop. Anticodon loop. Details of this tRNA structure and its role you have to study in grade 12. मैले अघि सर्टकटमा के बताएको थिएँ tRNA carries amino acids. Amino acid book. And this amino acid is carried by tRNA at this point. This is the point where it carries what amino acid. Let's say this is amino acid. यहाँनेरि amino acid बोकिराखेको हुन्छ. So anyway, this tRNA, which has clover leaf-like structure, helps to carry amino acid in the leg, so that a long chain is possible. So all these are the different types of RNA found inside the cell. Three types mainly. There are three types. Now, finally, let's talk about the function of RNA. Function of RNA मैले कुरा पनि गरि पनि सके. Functions लाई हामीले एकदम summarize गरौँ. Functions of RNA को कुरा गरौँ. So RNA helps in protein synthesis. Protein synthesis. Or you can say RNA makes protein. This is also correct. Directly RNA makes protein. Indirectly DNA makes protein. This is very important to remember. Actually, protein कस्तो बन्ने भन्ने कुरा चाहिँ DNA मा डिपेन्ड हुन्छ. तर DNA बाट मेसेज लगेर अनि बनाउने चाहिँ कसले गर्छ भन्दाखेरि RNA ले बनाउने काम गर्छ. That's why you can say RNA makes protein. This is also correct. Or simply RNA helps in protein synthesis. This process of protein synthesis is also known as translation. Translation is the process of formation of protein with the help of amino acids. All these are amino acids. So this is the function of RNA. And in RNA, you already know this RNA is also genetic material only in RNA virus. It is genetic material in RNA viruses. So it is also genetic material, but only one group known as the RNA viruses. Otherwise, the main function is here. It helps in what translation process, means the protein synthesis mechanism. Okay, that's all about RNA. There are different types of RNA. There are percentage in the cells. The percentage is not fixed. And the roles and why the name this mRNA, rRNA and tRNA is given to this. And how it helps in protein synthesis. It's shortcut. Details of protein synthesis you have to study in grade 12.